LLB Subjects Summaries Contracts 1 Part 2 in Telugu language is the topic for discussion today. Dear student friends, you are aware that I am Dr. Rega Surya Rao, Principal Retired, Aided Law College, Maharashtra. Since yesterday, I started delivering all the subjects summaries first, then I will go topic wise because I have been delivering and uploading lectures on various law subjects, keeping in view to cover 35 law subjects prescribed for various 3-year LLB, 5-year LLB, and various competitive examinations, including additional district judge examination. Is knowingly or unknowingly, there is a delay in getting the subjects completed. That is why I decided to upload whole subject in one lecture, even it may be 3 hours and above. With that inclination, I started delivering whole subject in only one video. Unexpectedly, unfortunately, some contingency took place and interruption took place. Thereby, I had to make this part 1 and part 2. This part 1 contracts 1 part 1 part contracts 2 contracts 1 part 2 is this lecture. These lectures will be uploaded into English in a day or two in English language. From here onwards, whether the duration of lecture may be 2 hours, 3 hours, or even above, I will upload the lecture in only one video only. Dear student friends, I am extremely sorry for giving you trouble in forcing you to watch my lengthy videos, as I do not have any alternative to cover the number of subjects prescribed for various law examinations and judicial examination, and competitive examinations. However, I can rightly say that you will have concentration even before the before examinations, because when I was working as lecturer in Sir C.R. Reddy Law College, Yelur, from after 95 academic year to 2003, for nearly 7-8 years, for all examinations, main examination and supplementary examination, main examination around 50 days, supplementary examination around 50 days, most of the students were coming to my home before the examination and after the examination. They used to listen to my lectures for 3 to 5 hours also, with that inspiration that even though the students neglect the classes in classroom, they may not have patient hearing regularly, but at the time of examination, they will have a lot of anxiety and inspiration to listen to the lectures. So that is why, dear friend, if you have patient hearing, you watch my videos in part, half an hour like that, either by downloading or otherwise. But otherwise, if you want those students who need preparation few days before my examination, one day before examination, such students will invariably watch my videos, dear friends. Another thing is, my the platform I have opted is YouTube. So there are so many fake videos and views oriented views, commercial
views, showing the dead person is alive, living person is dead, like that. We are showing small cause as big cause, big cause as small cause. You are very you're familiar with such type of newses. So that is why some people stopped watching YouTube also, because the incidence of fake views is quite obvious. So from as my videos are in such channel, it is the I sincerely request you to pick out my videos with your talent and help the students at large, so that you can become the partner or sharer of my service. Now, yesterday I covered some, I had to take lengthy lecture and give lot of introduction, because we so see that where the law students are law graduate, lawyer or judge, tomorrow you should not have any ego that you know everything, because I wanted to let you know only that thing. Let us not confirm we know everything, because there are thousands of legislation. We just see some 25 to 30 legislations, 30 enactments in LLB course. In LLM also, torts, crimes, constitutional law, international law, these things will be repeated in LLM level also. Jurisprudence branch is there, torts and crimes branch is there. Commercial law means contracts, company law, all will be repeated. In most of the cases, the students follow whatever they studied in LLB, the same they will be repeating in LLM also. Earlier, LLM was very difficult. For 5 to 10 years, candidates were taking to get through LLM. Subsequently, it became very easy, and today in even 1 year LLM also is there. So in those days, dissertation of in LLM, dissertation was taking 8 months, 10 year and more than 1 year and more than 1 year to get the report. Today in one day, at a single glance, different number of good number of dissertations are evaluated in a single viva at the time of examiner. The system is liberalized. So that is why what I tell you is, don't think that not only law, any subject, nobody will be able to know everything, because dear friend, don't think that these are cock and bull stories. I want to enlighten you to what I am doing. I want to justify by this explanation. I don't like to bore you. I don't like to bore you. I am telling you some good words only. I don't speak anything nonsense. So I want to correct myself in case I committed any wrong. I may be forgiven for that. So out of flow, I may some wrong words may go out. They may hurt somebody. If such situation takes place, I tender my unconditional apology. So, dear friends, what is there? So, like law, I am telling that nobody can have a full knowledge about law. Similarly, every subject is there. Every in schooling we say that social studies. Subsequently, the social studies will split into history, economics, political science, sociology, philosophy, like that. So many subjects it will be split. In that subject, there will be branches will be there. First, we study science. That science will become natural science and physical science. That natural science will become botany, zoology. That botany, zoology, they become anatomy, physiology, morphology, like this. So this chemistry in MSc level, nuclear chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, analytical chemistry, and so on. So like this, every subject will be there. Will have every subject is like a tree. Every branch will become a tree. Every root will become a tree. From that tree, so many branches will come out. Like that, any subject is like that. So we are not supposed to. We won't. Nobody will be able to go understand, study all those branches, all those things. That is why not only law, any subject in this entire universe, no one will be able to know everything. So in that, keeping in view all these aspects, I said that
We have innumerable number of legislations. We are required to study just 30 subjects. When once you are asked to study that subject in LLB, specialization if any in LLM, for this judges examination, some special legislation may be asked, like Dowry Prohibition Act, Domestic Violence Act, Prevention of Corruption Act, Forgery Act, like that. So many special legislations are also are there. So what is special legislation? What is general legislation? I told you what are the central legislations, what are the local legislation, provincial legislation, what is the division of delegation of authority. All these things I explained in detail. Friend, please note that my how Akkineni Nageswara garu said, ప్రేక్షక దేవుళ్ళు, the audience are my God, audience are my God. Similarly, this Rega Surya Rao is outweighed by so many sources, but my students are my great source of inspiration and invaluable strength. So it is you, only my student, lift me out from so many constraints, and I am here to struggle hard for you, strive hard for you. I sincerely promise by God to spend each and every day of my life for the cause of the student. I will do my best. Those students who could not get seat in prestigious institutions of legal studies in India, whether national law schools or private law schools, and those who could not afford to, who cannot afford to join such colleges despite possessing money merit, need not get disappointed. I am this Rega Surya Rao is here to give you very good service. You take my service and try to come up well. Those students who could not join prestigious law school can take my guidance and proceed on par with the school student prosecuting in legal studies in a prestigious law school. Similarly, the students prosecuting legal studies in prestigious law schools can watch my lectures. They can comfortably understand and they can have more and more knowledge, advanced knowledge, because there will be distinguished professors, eminent personalities will be there. The authorities spend heavily to provide legal knowledge, impart legal knowledge, spending lakhs and crores. So that is why the students studying in national law schools can do better by taking my service as basis and develop this team, taking my service as foundation and construct multi-floors with the guidance of your class teachers. And similarly, those you who could not join such law schools, take my guidance and try to develop on par with the students of national law school. Whether you study in lowest law center of legal education, which doesn't have minimum infrastructure, you pass LLB there, or the most prestigious law school in India. If you get law degree there, it will be one and the same for the purpose of enrolling as an advocate and for the purpose of becoming a judge, leading lawyer tomorrow, and leading eminent judge day after tomorrow. So provided the institution of legal studies where you are prosecuting legal education must be recognized by the Bar Council of India, and this because university, if not autonomous, if it is affiliated to some university, that university must have been recognized by the University Grants Commission, is what I said in the last class. Actually, as a matter of fact, I wanted to deliver a lecture of around 3 hours yesterday and today. Uninterruptionally, I had to stop that lecture by somebody entered in the meantime, so that I am taking this second lecture. Please don't tell this Rega Surya Rao is speaking so many things. These words are very important for your regular course of life. Now coming to in this lecture, what I want to do. Yesterday
I told you chapter wise chapterization and section wise chapterization of the subject. I gave overall idea about what is contract, what are the conditions of contract. I told you kinds of contract also. I told you kinds of contracts. I told you. When once you start the subject, you should know what is contract, what is the definition of contract, what are the conditions or elements of the contract, and what are the kinds of contract. All these topics I have covered in the last in. So what are the elements or ingredients or conditions of contract, each and every element will be studied in the next chapter. First element, offer and acceptance, will be studied in the first chapter, contract meaning, definition and element, and second chapter is offer and acceptance. ఈరోజు మీకు నేను చెప్పబోయేది ఏంటంటే కింద నిన్నటి క్లాస్లో మీకు కాంట్రాక్ట్ యొక్క చాప్టర్ వైజు క్లాసిఫికేషను, తర్వాత సెక్షన్ వైజు చాప్టరైజేషను ఏ విధంగా ఉంటుందో బుక్స్లో చెప్పాను. నిన్న చెప్పినప్పుడు కాంట్రాక్ట్ మీనింగు, డెఫినేషను, ఎసెన్షియల్స్ అన్నీ కూడా చెప్పేశాను. అంటే మొదటి కండిషను సెకండ్ చాప్టర్ అవుతుంది, అంటే ఆఫర్ యాక్సెప్టెన్సు. సెకండ్ కండిషను కన్సిడరేషను మూడో చాప్టర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కండిషను ఫ్రీ కన్సెంట్ అనేది ఆ తర్వాత చాప్టర్ అవుతుంది. తర్వాత కెపాసిటీ అనేది ఆ తర్వాత చాప్టర్ అవుతుంది. తర్వాత అవుతుంది లీగాలిటీ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఆ తర్వాత చాప్టర్ అవుతుంది. ఇవన్నీ వీటితో మాత్రం కాంట్రాక్ట్ యొక్క కండిషన్స్ ఫుల్ఫిల్ అయినట్టే. ఈ కండిషన్స్ అన్నీ కూడా సెక్షన్ 110 ప్రకారం ఈ కండిషన్స్ అన్నీ ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి. సెక్షన్ 10 ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ప్రకారం ఇద్దరు కాంపిటెంట్ పర్సన్స్ అండర్ సెక్షన్ 11 and 12 ఒక వ్యాలిడ్ ఆఫరు, వ్యాలిడ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్తూ లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ కోసం ఒక లా చేత వాయిడ్గా డిక్లేర్ అయినటువంటి అగ్రిమెంట్ 23, నాట్ అపోజ్ టు పబ్లిక్ పాలసీ 25 to 30గా ఉండి ఒకటివైన కాంట్రాక్టు ఎంటర్ అయితే ఆ అగ్రిమెంటు వ్యాలిడ్ అవుతుంది అని చెప్పాం. అంటే ఒక కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అవ్వాలంటే ఆఫర్ యాక్సెప్టెన్స్ వ్యాలిడ్ అయి ఉండాలి ఇద్దరు వ్యక్తుల వల్ల, ఇద్దరు పార్టీసు. అది వాళ్ళు ఇచ్చిన అగ్రిమెంటు సెక్షన్ 23 ప్రకారం వాయిడ్ అవ్వకూడదు, ఇల్లీగల్ అవ్వకూడదు. నెంబర్ 3, అది అపోజిట్ పబ్లిక్ పాలసీ అవ్వకూడదు, సెక్షన్ 25 to 30. అదేవిధంగా ఆ కాంట్రాక్టు ఒక ఫ్రీ కన్సెంట్తో ఇవ్వాలి, ఇరు పార్టీలు మనస్ఫూర్తిగా ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇవ్వాలి, సెక్షన్ 14. అదేవిధంగా వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి కన్సెంట్లో వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి సమ్మతి దేనివల్ల కోయరిషను, అన్యూఫెన్సు, మిస్రిప్రజెంటేషన్ వంటి ఫ్లాస్ ఇన్ కన్సెంట్, అంటే ఒక భయానికో పెద్దవాడైనటువంటి ఇది చంపుతాడైన భయానికో ఒప్పుకోకపోతే వాడు ఏమో చేస్తాడనేటువంటి వాడికి అన్యాయం చేస్తాడేమోనని భయంకో, మనకంటే పెద్దవాడు వాడి మాట వినకపోతే మనం బతకలేమనే ఆందోళనకో, ఇలాగా మోసం చేశాడనో తప్పుగా చెప్పాడనో చేస్తే అది అలాంటివి ఉండకూడదని ఈ విషయాలన్నీ కూడా నేను లాస్ట్ క్లాస్లో డీటెయిల్డ్గా చెప్పాను. అయితే ఇప్పుడు సెకండ్ చాప్టర్ ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ చెప్తాం. ఈ ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్కి వచ్చేసరికి 2Aలో డెఫినేషన్ ఉంటుంది, 2Bలో 2Aలో డెఫినేషను, ఆఫర్ డెఫినేషను, 2B యాక్సెప్టెన్స్ డెఫినేషను. ఈ చిన్నగా 1-2 లైన్స్లో ఉంటాయి, మీరు తెలుసుకోవచ్చు. అయితే ఈ ఆఫరు వ్యాలిడ్ ఆఫర్ అవ్వాలంటే కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఇద్దరు పార్టీస్ ఉండాలి, తర్వాత వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఐడెంటిటీ ఆఫ్ మైండ్స్ ఉండాలి, కానీ కన్సెన్సస్ యాడ్ ఐటమ్ అంటారు. కన్సెన్స్ యాడ్ ఏమంటే ఏ అనేవాడికి XY అని 2 ఇళ్ళు ఉంటాయి, బి అనే అతనికి కొనాలనుకో, ఏ అనే అతను తనకున్న XY అనే ఇల్లు 2 ఉంటాయి. అంటే X బాగుంటుంది, Y అంత బాగోదు. బి అయితే కొంటాను, నా ఇంటిని 1,50,00,000కి అమ్ముతానంటాడు, బి కొంటానంటాడు. ఎక్స్ దృష్టిలో ఏ ఉంటుంది, బి దృష్టిలో ఏ ఉంటుంది, ఎక్స్ ఉంటుంది, ఏ దృష్టిలో వై ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ ఇద్దరు కూడా ఒకే బిల్డింగ్ అనుకోవాలి. అతను ఒకటి అనుకొని ఇతను ఒకటి అనుకుంటే అది కన్సెన్స్ ఆఫ్ యాడ్ ఐడమ్ అవ్వదు. దీని గురించి తర్వాత
ఈ విధంగా లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ ఉండాలి. అంటే కాంట్రాక్ట్కి ఉన్నట్టుగా ఇక్కడ ఫ్రీ కన్సెంట్ ఉండాలి. కాంట్రాక్ట్కి ఉన్నట్టు ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా కాంట్రాక్ట్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా మనకు ఉండాలి. అయితే ఇక్కడ ఈ ఆఫర్ అనేది ఎక్స్ప్రెస్ అయినా ఉండవచ్చు, ఎంప్లాయిడ్ అయినా అవ్వచ్చు. ఎక్స్ప్రెస్ అంటే ఏంటి, ఎంప్లాయిడ్ అంటే ఏంటి చెప్పాను. లీగల్ రిలేషన్స్ ఉండాలి. లీగల్ రిలేషన్స్ అంటే మోరల్ రిలేషన్స్కి మనకి కాంట్రాక్ట్ పనిచేయదు. లీగల్ రిలేషన్స్ అంటే ఈ ఆఫరు యాక్సెప్ట్ అనేది, ఆ ఆఫర్ అనేది గివ్ రైజ్ టు లీగల్ రిలేషన్స్ అయి ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు ఒక భార్య భర్త మీద మెయింటెనెన్స్ కేసు అయితే చెల్లుతుంది, కానీ భర్త నాకు డైమండ్ నెక్లెస్ కొనలేదంటే అది లీగల్ రిలేషన్స్ కాదు. బాల్ఫర్ వర్సెస్ బాల్ఫర్ అనే కేసులో మీకు చెప్పాను. తర్వాత ఈ యొక్క ఆఫర్ యొక్క టర్మ్స్ క్లియర్గా ఉండాలి, సర్టన్గా ఉండాలి. సర్టన్గా ఉండాలంటే క్లియర్గా అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చి అంటే ఏంటి, ఎక్కడికి వెళ్ళినట్టు ఎక్కడికి వచ్చినట్టు అలా ఉండకూడదు. ఖచ్చితంగా పలానా దగ్గరికి వెళ్ళి పలానా పని చేసి పలానా దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాగరా అన్నట్టుగా ఉండాలి. అంటే ఆ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆఫరు క్లియర్గా ఉండాలి. ఇలాగ అన్నీ కాకుండా కొంచెం ముఖ్యమైన పాయింట్సే నేను చెప్తాను. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆఫర్లో 2 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి జనరల్ ఆఫరు, 2 స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ అని ఉంటుంది. జనరల్ ఆఫర్ అనేసరికి ఒక షార్ట్ నోట్స్ కూడా వస్తుంది. అది కార్గిల్ వర్సెస్ కార్బోలిక్ స్మోక్ బాల్ కంపెనీ షార్ట్ నోట్స్గా కూడా అడగచ్చు. అంటే జనరల్ ఆఫర్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ ఇల్లు అమ్మబడును అనే బోర్డు పెట్టాం అనుకోండి రోడ్డు మీద ఉన్న ఇల్లుని, ఆ దారిలో వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు అందరూ కూడా నేను కొంటానని రావచ్చు. అది జనరల్ ఆఫరు. తర్వాత ఇల్లు అమ్ముతానని ఎవరో 2-3 ఫ్రెండ్స్కో ఎవరో లిమిటెడ్ పర్సన్స్కే చెప్పామనుకోండి, అది స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు అతను తన ఇల్లుని బీకో, సీకో, డీకో లేకపోతే ఒకరికో, ఇద్దరికో, ముగ్గురికో లిమిటెడ్ పర్సన్స్కి, స్పెసిఫిక్ పర్సన్కి అమ్మితే ఆ ఆఫర్ని స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ అంటాం. అదే ఒక బోర్డులో పెట్టేసో లేకపోతే పేపర్లో పబ్లిష్ చేసో పలానా ఇల్లు పలానా ఏరియాలో ఉన్నది అమ్మబడును అంటే దాన్ని జనరల్ ఆఫర్ అంటారు. ఈ జనరల్ ఆఫర్ మీద కార్గిల్ వర్సెస్ కార్బోలిక్ స్మోక్ బాల్ కంపెనీ అనే కేసు ఉంది. ఆ కేసు మీరు అంతా డీటెయిల్గా చెప్పాను, చూసుకోండి. తర్వాత రివకేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్, ఒకసారి మనం ఇచ్చినటువంటి ఆఫర్ని రివోక్ చేసుకోవచ్చు, అంటే విత్డ్రా అయిపోవచ్చు. ఈరోజు ఒక నవంబర్ 1వ తేదీన నేను ఇల్లు అమ్ముతాను అని చెప్తాం. ఆ అమ్మి ఏ అనే అతను బి అనే అతనికి నా ఇల్లు అమ్ముతానని నవంబర్ 1ని చెప్తాడు. 1ని చెప్పి ఇతను ఇంకా చెప్తే యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చులే అని బి అనే అతను ఊరుకుంటాడు. కానీ అతను యాక్సెప్ట్ చేసి ఆ లెటర్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ చెప్పకముందే అమ్మాలనుకున్నాను, కానీ ఇప్పుడు డబ్బు అవసరం లేదు, నేను మరి అమ్మను అనే ముందు అంటే ఈ వచ్చినటువంటి ఆఫరు లేదా ప్రపోజల్ లేదా ప్రామిసు యాఫరీ అనేవాడు యాక్సెప్ట్ చేయకముందే ఈ ఆఫర్ని రివోక్ చేసుకోవచ్చు. దాన్నే రివకేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ లేదా రివకేషన్ ఆఫ్ ప్రపోజల్, ఆ రివకేషన్ ఆఫ్ ప్రామిస్ అని అంటాం. ఆఫర్కి 2 పేర్లు ఉన్నాయి, ప్రామిస్ అంటాం, తర్వాత ప్రపోజల్ అని కూడా అంటాం. ఆఫరార్ని ప్రామిసార్ అంటారు, ప్రపోజల్ అని కూడా అంటారు. ఈ ఆఫర్కి చేరే దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయనంత వరకు ఆఫరీ అవుతుంది, ప్రామిసీ అవుతాడు. అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ ప్రామిసీ అలాగే నేను కొంటాను, అలాగే నేను చేస్తాను అంటే అప్పుడే ఆ ప్రామిసీ యాక్సెప్టార్ అవుతాడు. అయితే ఈ రివకేషన్ ఆఫ్ ఆఫరు ప్రామిసీ తను ఇచ్చినటువంటి ఆఫర్ని అంగీకరించకముందే వెనక్కి తీసుకుంటే దాన్ని రివకేషన్ ఆఫ్ ప్రపోజల్ అని అంటారు. సో ఇది మనకి ఇక్కడతో ఒక రెస్ట్ అవుతుంది. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి కమ్యూనికేషన్ ఆఫర్ అని ఒకటి ఉంటుంది. కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ కమ్యూనికేషన్ ఆఫర్ చెప్పాను కదా, ఇది లాల్మెన్ వర్సెస్ గోరీదత్ అని ఒక కేసు ఉంటుంది. అంటే ఏ నేతను తన యొక్క అల్లుడు తప్పడిపోతాడు, చిన్నపిల్లడు తప్పడిపోతే ఎవరైనా నా మిస్సింగ్ నెవ్యూని కానీ ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళకి రివార్డ్ ఇస్తానంటాడు. కానీ ఈ యొక్క తన సర్వెంట్ వెతికి నెవ్యూని తిరిగి తీసుకొస్తాడు. అంటే తర్వాత ఏం చెప్తాడంటే, మీరు ఇలాగా నేను మీ అల్లుండి తిరిగి తెచ్చిన వాళ్ళకి రివార్డ్ ఇస్తామన్నారట, మరి నేను తెచ్చాను నాకు ఇవ్వండి అని అంటే నీకు ఆఫర్ చేయలేదు అంటే ఈ రివార్డ్ ఇస్తానన్నటువంటి విషయం ఆఫరీకి సర్వెంట్కి కమ్యూనికేట్ అవ్వలేదు కాబట్టి తను ఈ కాంట్రాక్ట్ నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్, ఈ యొక్క కేసు చెల్లదు అని
కోర్టు చెప్తుంది. అయితే ఇక్కడ ఇది ఇంకొక రకంగా కోర్టు ఇంటర్ప్రిటేట్ చేస్తే, వెన్ వన్స్ హీ గేవ్ పబ్లిక్ నోటిఫికేషన్ ఎనీ వన్ ఇన్ ది పబ్లిక్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ అండ్ గెట్ ది వర్క్ డన్. ఆ రకంగా వెళితే ఈ సర్వెంట్కి రివార్డ్ ఇవ్వాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా కమ్యూనికేషన్ ఆఫర్ అని చెప్పాం. ఈ రివకేషన్ అయితే క్రాస్ ఆఫర్స్ అని ఉంటాయి. క్రాస్ ఆఫర్స్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఏ అనే అతనికి ఎక్స్ అనే ఇల్లు ఉంటుంది, అతను విశాఖపట్నంలో ఉన్నాడు. బి అనే అతను హైదరాబాద్లో ఉన్నాడు. అయితే ఏ తన ఎక్స్ అనే ఇంటిని అమ్ముతాను కొంటావని ఏ బికి లెటర్ రాస్తాడు. అదేవిధంగా బి కూడా ఒక లెటరు ఏకి రాస్తాడు, నీకు ఇక్కడ ఇల్లు ఉంది కదా ఎక్స్ట్రా, అది కానీ అమ్ముతావేటి, నేను కొంటాను అని అతను రాస్తాడు. అంటే ఏ బికి అమ్ముతానని రాస్తాడు, బి ఏకి కొంటానని రాస్తాడు. కానీ ఆ ఇల్లు ఏంటంటే ఎక్కడో విశాఖపట్నంలో ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు నేను అమ్ముతానని ఏ రాస్తే, అలాగే కొంటానని బి అంటే అప్పుడు బిఏ యాక్సెప్టార్ అవుతాడు. లేదా ఇప్పుడు ఏ లెటరు బి చేరకముందే బిఏ నీ ఇల్లు కొంటాననుకుంటున్నాను అనే లెటరు ఏకి చేరిందనుకో, అలాగే అమ్ముతాను అని అంటే అప్పుడు ఏ యాక్సెప్టార్ అవుతాడు. అంటే ఎవరికైతే ఈ మ్యాటర్ కమ్యూనికేట్ అవుతుందో, అమ్ముతాను కొంటాను అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎవరైతే ముందు రిసీవ్ చేసుకుంటారో అతడే యాక్సెప్టార్ అవుతాడు. ఇది పంపించిన వాడు ఆఫరర్ అవుతాడు. ఎవరైతే దాన్ని ముందుగా రిసీవ్ చేసుకొని అక్కడ సిచ్యుయేషన్ బట్టి ఆఫరర్ అయినా యాక్సెప్టార్ అవ్వచ్చు, యాక్సెప్టార్ అయినా ఏ అయినా ఆఫరర్ అవ్వచ్చు, బి అయినా ఆఫరర్ అవ్వచ్చు. అంటే ఏ అయినా యాక్సెప్టార్ అవ్వచ్చు, బి అయినా యాక్సెప్టార్ అవ్వచ్చు. ఈ విధంగా 2 క్రాస్ ఆఫర్స్ వచ్చినప్పుడు ఎవరైతే ముందు లెటర్ను రిసీవ్ చేసుకుంటాడో అతను ముందుగా యాక్సెప్టెన్స్ చేయవలసి ఉంటుంది. అంతేగాని ఆ లెటర్ కొంటామన్నాము అమ్ముదామన్నాడు, 2 సరిపోయింది, ఆఫరు యాక్సెప్టెన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిందే ఊరుకొని ఈలోగా అమ్మేవాడికి ఇంకా బెటర్ బిజినెస్ వచ్చి బెటర్ లాభం వచ్చి అమ్మేస్తే అప్పుడు ఈ కొంటాను అనుకున్నది అయితే అదేంటది, నువ్వు నాకు అమ్ముతానన్నావు కదా, ఎందుకు అమ్మావు, ఇంకొకటికి ఎందుకు అమ్మావని కేసు పెడితే పనికిరాదు. ఏదైనా సరే ఫార్మల్గా యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఇద్దరు కూడా ఆఫర్స్ ఎక్స్టెండ్ చేశారు. కొంటానని అమ్ముతానని ఏ అన్నాడు, కొంటానని బి అన్నాడు. ఈ విధంగా అనేటప్పుడు వాటిని క్రాస్ ఆఫర్స్ అంటారు. అంటే ఇందులో వాట్ ఈజ్ వాట్ అని చెప్పుకు వెళ్ళిపోతాం అనమాట. స్టాండింగ్ ఆఫర్, స్టాండింగ్ ఆఫర్, ఓపెన్ ఆఫర్, కంటిన్యూయింగ్ ఆఫర్ అని ఉంటుంది. అంటే కొన్ని బుక్స్ గుడ్స్ ఆఫర్ ఫర్ సేల్, మీకు 50% డిస్కౌంట్ అని ఫ్లాట్ ఇలాగ ఉంటుంది. అయితే ఆ డిస్కౌంట్ అనేది ఓపెన్గా ఉంటుంది. ఇన్నో తేదీ నుండి ఇన్నో తేదీ వరకు ఉంటుంది. ఒక్కోసారి ఈ నెలాఖరు వరకు ఉంటుంది, ఈ డిసెంబర్ ఎండింగ్ వరకు ఉంటుంది, ఇలాగని మెన్షన్ చేస్తారు. లేదంటే మెన్షన్ చేయరు. అలాగా ఉంటుంది. ఆ షాప్కి వెళ్తే దాన్ని ఓపెన్ ఆఫర్ అని, కంటిన్యూయింగ్ ఆఫర్ అని అంటారు. అలాగా సడన్గా ఎప్పుడైనా సరే తను మధ్యలో తీసేసి పెట్టేస్తారు. కొన్ని సిటీస్లో ఏం చేస్తారంటే ఆఫర్ అంటే ఆఫరే, ఆ రోజు వరకు ఉంటుంది. ఆ రోజు దాటిపోతే నెక్స్ట్ డే అదే దీనికి లేబుల్ మార్చేస్తాడు, ఆఫర్ అనేది తీసేస్తాడు. అంటే 20-40% డిస్కౌంట్ ఉన్నది ఆ రోజే కానీ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ డే కానీ కొంటే 20-40% ఎక్స్ట్రా ఇచ్చే కొనవలసి వస్తుంది. ఈ విధంగా ఉన్నవి స్టాండింగ్ ఆఫర్ ఇలాగ ఉంటాయి. ఇందులో ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒకటి ఉంది, అదే ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్ అని వస్తుంది. ఈ ఆఫర్ అనే చాప్టర్లో జనరల్ ఆఫరు, స్పెసిఫిక్ ఆఫర్లో జనరల్ ఆఫరు ఒక కార్లిల్ వర్సెస్ కార్బోలిక్ స్మోక్ బాల్ కంపెనీ లిమిటెడ్ అనేటువంటి కేసు మీకు షార్ట్ నోట్స్లో రావచ్చు. కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ లాల్మెన్ వర్సెస్ గోరీదత్ అనే టాపిక్ షార్ట్ నోట్స్లో రావచ్చు. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ మీకు వచ్చేది ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్. ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ షార్ట్ నోట్స్. ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్ అంటే ఒక ఆఫర్ ఇచ్చింది, ఆఫర్ ఈజ్ టు గెట్ యాక్సెప్టెన్స్, బట్ ఇన్విటేషన్ ఆఫర్ ఈజ్ బేసికలీ ఈజ్ టు గెట్ ఆఫర్. అంటే యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఆఫర్ తర్వాత ఎలాగుంటుందో, అంటే యాక్సెప్టెన్స్కి ఆఫరు ఏ విధంగా ముందుంటుందో ఆఫర్ కూడా ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్ అనేది అంతే ముందుగా ఉంటుంది.
అంటే ఇప్పుడు మనం ఆఫర్ చేసేది దేనికి? యాక్సెప్టెన్స్ కోసం. ఈ ఇల్లు అమ్ముతున్నాను కొంటావా అని, అది ఆఫర్. అప్పుడు కొనేవాడు యాక్సెప్టెన్స్ అవుతుంది. అయితే ఇది అమ్మడానికి కొనడానికి ఒక ఆఫర్, కొంటాను అనే ఆఫర్కి రావడానికి కొన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఇన్విటేషన్స్ ఇస్తారు. టెండర్ కాల్ ఫర్ చేస్తారు. ఆ టెండర్లో ఏం చెప్తారంటే, మా కంపెనీకి 1000 ట్యూబ్ లైట్స్ కావాలి. ఈ ట్యూబ్ లైట్స్ ఏ రేటుకి, ఈ రకమైన పొడవు, ఈ రకమైన వెడల్పు, ఈ రకమైన కాంతి, ఈ విధంగా ఉండాలి స్పెసిఫికేషన్స్. ఈ టెండర్ చూసి ఎవరైతే మంచి రేటుకు కోట్ చేస్తారో మీరు కొటేషన్స్ పెట్టండి అని అంటారు. అయితే ఆ కొటేషను ఈ విధంగా ఇచ్చినటువంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్ని ఏమంటాం? ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్ అని అంటాం. అయితే ఒక ఫిలిప్స్ కంపెనీ ఒక రేటు, సిల్వానియా లక్ష్మణ్ ఒక రేటు, ఇలాగా ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క రేటు కోట్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఈ విధంగా కోట్ చేసినటువంటి కొటేషన్ని ఆఫర్ అని అంటాం. ఆఫర్ అని అంటాం. అయితే అందులో ఏదైతే వాళ్ళకి సూటబుల్లో లోయెస్ట్గా చూసుకుంటారా, లోయెస్ట్ కాకుండా కొంచెం టెక్నికల్లీ సూటబుల్ కొంచెం ఎక్కువైన ఇది బాగుంటుందా, ఆ టెండర్లో కొటేషన్స్ ఓపెన్ చేసి ఆ కంపెనీ వాళ్ళు అన్ని కొటేషన్స్ ఓపెన్ చేసి చూస్తారు ఏదైతే మంచిదని. ఆ విధంగా వస్తే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు అవుతుంది. దాన్ని యాక్సెప్టెన్స్ అని అంటాం. అంతే. అదేవిధంగా మనం రోడ్డు మీద వెళ్ళిపోతుంటే షోరూమ్స్ ఉంటాయి. షోరూంలో బట్టల షాపులో ఒక మంచి షోకేస్లో మంచి అందమైన బొమ్మకి ఒక గాగ్రా చోళియో లేకపోతే పంజాబీ డ్రెస్సో ఏదో పెట్టి ఉంటుంది. అందులో ఒక డబ్బున్న వాళ్ళ అమ్మాయి అలాగ కారులో వెళ్ళి చూసి వస్తుంది. హలో మేనేజర్, నాకు ఆ డ్రెస్ నచ్చింది, ప్యాక్ చేయండి అంటాడు. అంటే ఆవిడంటే అప్పుడు అతను ఏమంటాడమ్మా, అది ఒకటే పీస్ ఉంది, అది షో కేసు మామూలుగా అడ్వర్టైజ్మెంట్కి పెట్టాము, మీకు కావాలంటే స్టాకు ఆర్డర్ చేసి రేపు 2-3 రోజుల్లో మీకు ఇస్తాము అంటే, నేను ఆ ఊర్లో ప్రముఖుని కూతురు, ఆమె అనుకున్నది అయిపోతే నాన్ సెన్స్ అదేం అనడానికి లేదు, నాకు ఆ డ్రెస్ ఇప్పుడే కావాలి అని అంటే అతను ఆ షాప్ ఆయన ఇవ్వడు, ఆమె కేసు వేస్తారు. కేసు వేసిందనుకో, మనకి ఇండియాలో కొంపలు మునిగిపోయినా కేసు వేయం, కోర్టు అంటే భయం, పోలీస్ స్టేషన్ అంటే భయం. కానీ అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్లో చిన్న చిన్న విషయానికి కూడా కేసులు వేస్తారు. అక్కడ డాక్టర్స్ అనేవాళ్ళకి పేషెంట్ ఎప్పుడు ఏ కేసులు వేస్తారో వాటినే నమ్ముకొని ఉన్న లాయర్లు ఉంటారు కేసులు వేయడానికని విన్నాను. అయితే ఇక్కడ ప్రతి దానికి ఏ చిన్న పని చేయడానికైనా పోలీసు రిపోర్ట్ వస్తే మనకి ఉంటుందని, పోలీస్ అంటే భయం ఉంటుంది, అది చేస్తారు. మనకి పోలీస్ అంటే భయం లేదా, 150 ఇచ్చేస్తే చాలు, రాంగ్ రూట్లో వెళ్ళినా పర్వాలేదు అన్నట్టుగా కాన్ఫిడెన్స్ తోటి మనకున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ వీళ్ళు ఆ చిన్న చిన్న విషయాలకు కూడా టార్చ్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను. అరగంట కరెంటు పోయినా కేసేసి, బనియను డ్రాయర్లు పోయినా డిఫెక్టివ్గా ఉన్న కేసులు వేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అవి పుస్తకాల్లో చదువుకున్నంత వరకే, ప్రాక్టికల్గా ఎలా ఉందనేది లండన్లో ఉండేవాళ్ళకి, యూకేలో ఉండేవాళ్ళకి తెలుస్తుంది. అయితే ఇక్కడ మనకి వీళ్ళు కేసు వేస్తే అది చెల్లదు. ఎందుకంటే ఇది ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్. ఆమె అది చూసి కొనడానికి వచ్చిందంటే ఆమె ఆఫర్ ఇచ్చినట్టు లెక్క. ఆ ఆఫర్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలా లేదా అనేది షాప్ ఓనర్ చెప్పాలి. ఇక్కడ ఒక ఆఫర్ ఒకటి అయింది కానీ షాప్ ఓనర్ యొక్క యాక్సెప్టెన్స్ అవ్వలేదు కనుక, ఆఫర్ యాక్సెప్టెన్స్ కలిస్తేనే అగ్రిమెంట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ కేసు పనికిరాదని కొట్టేస్తారు. ఈ విధంగా ఎన్నో కేసులు కూడా నేను చెప్పాను. ఇవన్నీ చెప్తే అవ్వదు, సిలబస్ అంతాను ఆఫర్ అయిపోయింది. ఈ యాక్సెప్టెన్స్ కూడా ఇదే విధంగా ఆఫర్కి కరస్పాండింగ్గా ఈ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. అక్కడ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ అని ఉంటే, ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్సు, ఇక్కడే కూడా మోడ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషను, రెవకేషను. అంటే యాక్సెప్టెన్స్ అనేది లెటర్ ద్వారా చెప్పాలా, లేకపోతే ఏదో ఫోన్ ద్వారా చెప్పాలా, టెలిగ్రామ్ ద్వారా చెప్పాలా, SMS ద్వారా చెప్పాలా, వాట్సాప్ మెసేజ్ చెప్పాలా, ఏదేదైనా మోడ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అని ఏది చెప్పకపోతే ఏ రూపంలో ఉండొచ్చు. పర్టికులర్ మోడ్ చెప్తే ఆ మోడ్ ప్రకారమే ఉండొచ్చు. ఇక్కడితో మనకి ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ అనే చాప్టరు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటంటే
కన్సిడరేషన్ అనేది ఒక కాంట్రాక్ట్ యొక్క ప్రైస్నే కన్సిడరేషన్ అంటాం. ఈ కన్సిడరేషన్ అనేది బేసిక్గా లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ అయి ఉండాలి. అంటే ఏంటంటే ఏదో ఒక మంచి పనికి కన్సిడరేషన్ అంటే ప్రైస్ అనమాట. ఒక పని చేసినందుకు ఇప్పుడు ఏ అనే అతను వీళ్ళు బీకి 1,50,00,000కి అమ్ముతాడు. 50,00,000 బీకి 50,00,000కి ఏకి కన్సిడరేషను, వీళ్ళు బీకి కన్సిడరేషన్ అనేది ఇద్దరికి సంబంధించింది కానీ ఒక్కరికి సంబంధించింది కాదు. మనము 10,000 రూపాయలు ఇచ్చి యాపిల్స్ కొంటాం. మనం ఇచ్చే 1,000 రూపాయలు షాప్ అతనికి కన్సిడరేషను, ఆ 1,000 యాపిల్స్ మనకి కన్సిడరేషన్ అనేది ఒకటిచ్చి ఒకటి తీసుకోవడమే. అది క్యాష్ రూపంలో కావచ్చు, కైండ్ రూపంలో కావచ్చు, ఇంకే సర్వీస్ రూపంలోనైనా కావచ్చు. దీన్ని కన్సిడరేషన్నే ప్రైస్ అని అంటాం. అంటే ఎక్స్ నూడో ప్యాక్టో నాన్ ఆరిటర్ యాక్టియో అవుట్ ఆఫ్ ఎ నూడ్ ప్యాక్ నో కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అరైజెస్. ఒక కన్సిడరేషన్ అనేది కన్సిడరేషన్ లేని కాంట్రాక్ట్ ఏ అగ్రిమెంట్ కూడా చెల్లదు. కాబట్టి ఏ కాంట్రాక్ట్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ వాయిడ్ అని చెప్తారు. కాంట్రాక్ట్ దానికి 3 ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏదంటే లవ్, ఎఫెక్షన్, ప్రామిస్ మేడ్ టు ఫాస్ట్ సర్వీసెస్ రెండెడ్ అని. నెక్స్ట్ మూడోది ఏంటంటే లిమిటేషన్ యాక్ట్ అని, లిమిటేషను, టైం బౌండ్ డెట్. ఈ 3 కూడా నేను లెక్చర్లో మీకు డీటెయిల్డ్గా చెప్పాను. లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్కి తండ్రి బిడ్డకి ఇచ్చినటువంటి దానికి తిరిగి ఏమీ రాదు. తర్వాత సర్వీసెస్ రెండెడ్, ప్రామిస్ మేడ్ టు పాస్ సర్వీస్ రెండెడ్. మీరు కారులో వెళ్తుండగా కారు రిపేర్ వచ్చింది, ఏం చేయాలని చూస్తే ఆ దారిలో మోటార్ సైకిల్లో మెకానిక్ వస్తాడు. ఏ సార్ ట్రబులా అని తను స్వతహాగా రిపేర్ చేస్తాడు. మాకు సహాయం చేశారు మీరు, మేము అడగకుండానే వచ్చి సహాయం చేస్తే మీకు ఇక 1,000-2,000 రేపు నేను వచ్చిస్తానని ఇవ్వలేదనుకోండి, అతను కేసు వేయడానికి వీలు లేదు. అతను అడగకుండా చేస్తే వీళ్ళు ఇచ్చినట్టు 1,000-2,000 ఊరికినే ఇచ్చినట్టే లెక్క. కాబట్టి ఇక్కడ కన్సిడరేషన్ అనేది ఆబ్సెంట్. అదేవిధంగా కాంట్రాక్టు చెల్లదు. ఇంకొకటి, ఒకవేళ వెళ్ళిపోతున్న అతను మీరు మెకానిక్ లాగా ఉన్నారు, ఆగండి మాకు కార్ రిపేర్ అయింది, మీరు కొంచెం చేసి పెట్టండి, మీకు ఎంత 1,000-2,000 అయితే మేము ఇస్తాము అని అంటే అక్కడ కన్సిడరేషన్ ఉన్నట్టే. అతను ఆ కారు ఓనరు రిక్వెస్ట్ మీద అతను అటెండ్ అయితే కన్సిడరేషన్ ఉన్నట్టు, రిక్వెస్ట్ లేకుండా అతనే ఒక ఇబ్బందిలో ఉన్న వ్యక్తికి సహాయం చేయాలనే మానవతా దృక్పథంతో చేస్తే కన్సిడరేషను లేనట్టే. అయితే విత్ కన్సిడరేషను జరిగి తేడా వస్తే కేసు వేయచ్చు, కానీ వితౌట్ సుయోమోటుగా వచ్చి ఏమీ లేకుండా కన్సిడరేషన్ లేకుండా చేస్తే కేసు వర్కౌట్ అవ్వదు. ఇలాంటికి ఇది పాస్ సర్వీస్ రెండెడ్. మూడోది ఏంటంటే టైం బౌండ్ డెట్. మనం ఒక అప్పు తీసుకున్నామంటే 3 ఏళ్లలోగా క్రెడిటారు డెటార్ నుండి డబ్బు రికవర్ చేసుకోవచ్చు. ప్రామిసరీ నోట్ రాసినా సరే అది 3 సంవత్సరాలకే వ్యాలిడ్. 3 ఏళ్ళు దాటిపోయిన తర్వాత ప్రామిసరీ నోటు చెల్లదు. అయితే 3 ఏళ్ళు దాటినా మనం లాని అడ్డంగా తీసుకొని మనం డబ్బు ఎగ్గొట్టకూడదు. మానవతా దృక్పథంతో ఒక గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్గా ప్రామిసరీ నోట్ అయిపోయింది, మనం ఎగ్గొట్టి వచ్చి అని ఉండడం అనేది మంచి పని కాదు. మోరల్ గ్రౌండ్స్ మీద మనం ఇవ్వాల్సిన డబ్బు వడ్డీతో ఇచ్చేద్దామని ఒక మంచి వ్యక్తి ఇచ్చాడు అనుకోండి, అలాగ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా అతనికి డెటారు క్రెడిటార్కి ఫ్రీగా ఇచ్చినట్టే లెక్క. ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క కన్సిడరేషన్ గురించి తీసుకుంటాం. ఈ కన్సిడరేషన్లో ఇంకో టాపిక్ ఉంటుంది, దాన్ని ప్రైవిటీ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అని. అంటే అందుకే అన్నారు ఏ కాంట్రాక్ట్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ వాయిడ్ అని. ఆ కన్సిడరేషన్ యొక్క ఎలిమెంట్స్ కొన్ని చెప్తారు. పాస్ట్ కన్సిడరేషన్ ఇండియాలో ఈ ప్రజెంట్, పాస్ట్, ఫ్యూచర్ 3 కన్సిడరేషన్స్ వ్యాలిడే. అంటే నిన్న చేసిన పనికి ఈరోజు పే చేయడం పాస్ట్ కన్సిడరేషను, ఈరోజు చేసిన పనికి ఈరోజు పే చేయడం ప్రజెంట్ కన్సిడరేషను, రేపటి పనికి ఈరోజే పే చేయడం అది ఫ్యూచర్ కన్సిడరేషను. ఇండియా డెఫినేషన్లో సెక్షన్ 2Dలో చూసేసరికి ప్రజెంట్, పాస్ట్, ఫ్యూచర్ 3 కూడా వ్యాలిడే. ఆ ఇంగ్లాండ్లో మాత్రం ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ వ్యాలిడ్, కానీ పాస్ట్ కన్సిడరేషను వ్యాలిడ్ కాదు. తర్వాత కన్సిడరేషన్ అనేది ఎంత ఈక్వలెంట్గా అవసరం లేదు.
₹1,00,00,000 ఇల్లు ₹1,00,000కైనా ఇవ్వచ్చు, ₹100కైనా ఇవ్వచ్చు. ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ నాట్ నెసరీ, అడిక్వసీ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ అక్కర్లేదు. ఇలాగా కన్సిడరేషన్ సంబంధించి వేరియస్ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మీకు లెక్చర్లో డీటెయిల్డ్గా తెలుగు ఇంగ్లీషు రెండిట్లో కూడా చెప్పాను. ఇదే కన్సిడరేషన్లో ఇంకో టాపిక్ ఉంది, స్ట్రేంజర్ టు కాంట్రాక్ట్ అని, లేదా ప్రైవిటీ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అని ఉంది. స్ట్రేంజర్ టు కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ జనరల్ రూల్ ఏంటంటే పార్టీ టు కాంట్రాక్ట్స్ ఎలోన్ కెన్ సూ ఎనదర్. ఒక కాంట్రాక్ట్, ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎంటర్ అయినప్పుడు ఒక పార్టీ కాంట్రాక్ట్ బ్రీచ్ అయితే అవతల పార్టీయే కాంట్రాక్ట్ కేసు వేయచ్చు. అంటే ఏ అని అతను ఇల్లు అమ్ముతాడు అంటాడు, బి అని అతను కొంటాను అంటాడు. ఏ అని అమ్ముతానని అమ్మకపోతే బి కేసు వేయచ్చు, బి కొంటానని కొనకపోతే ఏ కేసు వేయచ్చు. ఎవరికైతే బ్రీచ్ అవుతారో, ఎవరైతే మాట తప్పుతారో, ఫెయిల్యూర్ టు పెర్ఫార్మ్ కాంట్రాక్ట్ ఎవరు చేస్తారో వాళ్ళు రాంగ్ డూయరు. అదర్ పార్టీ అగ్రీవ్డ్ పార్టీ, ఈ అగ్రీవ్డ్ పార్టీకి కేసు వేసేటువంటి కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అని ఉంటుంది. కోర్టులో కేసు వేసి కాంట్రాక్ట్ని పెర్ఫామ్ చేయాలనేటువంటి దాన్నే కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అని అంటాం. ఈ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షను ఎవరు ఒకరు కాంట్రాక్ట్ బ్రీచ్ అయినప్పుడు రెండో వ్యక్తికి కేసు వేసేటువంటి రైట్ వస్తుంది. ఆ వేసే రైట్నే కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటాం. అంటే యాక్షన్ తీసుకోవడానికి సరైనటువంటి కాజ్ వచ్చిందని లెక్క. ఈ విధంగా మనం అయితే పార్టీ ఏబి సెల్లర్ మీద బయ్యర్ మీద సెల్లర్ వేయొచ్చు, కానీ వేరే వాళ్ళు వేయకూడదు. అయితే ఒక ఏ నేతను ఒక బి అనే కాంట్రాక్టర్కి 50 లక్షలకి ఇల్లు రిపేర్లు అవి రెనోవేషన్ చేయమంటాడు. బి అని అతను పట్టించుకోడు. అతను చేస్తున్న ఇరెగ్యులారిటీసు బి కొడుకో వైఫో చూశారు అనుకోండి అని చెప్పినట్టుగా. అప్పుడు ఏమండి అతను మీరు అమ్మేశారు, 50 లక్షలు లక్షలు ఇచ్చేస్తున్నారు, అతను ఏం చేయడం లేదండి, నాసి రకం మెటీరియల్ వాడుతున్నాడు, ఏదో కేసు వేయండి, కాంట్రాక్టు రిప్యూడియేట్ చేసుకొని డబ్బు రిటర్న్ చేసుకోండి అని అంటే నాకు నమ్మకం ఉందని. అప్పుడు ఉండలేక భార్యో కొడుకో వేసేస్తారనుకోండి కేసు ఆ కాంట్రాక్టర్ మీద. ఈ స్ట్రేంజర్ టు కాంట్రాక్టు, ఆ కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉంది, మీరు మధ్యన స్ట్రేంజర్ టు కాంట్రాక్ట్, ఈ కాంట్రాక్ట్ చెల్లదని కొట్టేస్తారు. దీనికి సంబంధించి డన్లప్ న్యూమాటిక్ కంపెనీ, చిన్నయ్య రామయ్య కేసులు మీకు ఇంగ్లీష్ కేసు, ఇండియన్ కేసులు చెప్పాను. అయితే ఈ స్ట్రేంజర్ టు కన్సిడరేషన్ కూడా కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఎక్సెప్షన్సే ట్రస్టీ అండ్ బెనిఫిషియరీ రిలేషన్షిప్. బెనిఫిషియరీ అంటే ఎవరంటే ఒక ధర్మకర్త, ఒక ధర్మాత్ముడు, ఒక డోనారు ₹1,00,00,000 ఇచ్చి ఒక ట్రస్ట్ మెయింటైన్ చేసి ఒక ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ చిల్డ్రన్ మంచికో, లేకపోతే వయోజనుల కోసం సీనియర్ సిటిజన్కు మెయింటెనెన్స్ హౌసో ఏదో పెట్టాలనుకుంటాడు. అతన్ని ట్రస్ట్ ఓనరు లేదా సెటిలర్ అని అంటారు. అది ఒక రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్కి చెప్తాడు, ఈ ట్రస్ట్ని నువ్వు ఈ వయోజన ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ని మెయింటైన్ చేయు, లేదా ఈ ఫిజికల్లీ మెంటలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ హోమ్ని మెయింటైన్ చేయంటాం. ఆ వ్యక్తిని ట్రస్టీ అంటారు. ఈ విధంగా దీనివల్ల లబ్ధి పొందేటువంటి ఆ సీనియర్ సిటిజన్స్ అయితే సీనియర్ సిటిజన్స్, ఫిజికల్లీ మెంటలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ చిల్డ్రన్ అయితే వాళ్ళు లబ్ధిదారులు లేదా బెనిఫిషియరీస్ అని అంటారు. అయితే ఇచ్చిన ₹1,00,00,000 చాలా వరకు అతను తినేసి వాళ్ళకి సమంగా పెట్టలేదు అనుకోండి, దానివల్ల నష్టపోయేది బెనిఫిషియరీసే కదా. అప్పుడు ఆ బెనిఫిషియరీసు కోర్టులో కేసు వేయచ్చు. వాళ్ళు స్ట్రేంజర్ టు కాంట్రాక్ట్ కాదు కదా, స్ట్రేంజర్ టు కన్సిడరేషన్ కాబట్టి వాళ్ళు వేసినటువంటి కాంట్రాక్టు చెల్లుతుంది అని చెప్పొచ్చు. ఈ విధంగా మనకి కన్సిడరేషన్ చాప్టరు అంటే ఏమిటో అనేది మీరు తెలుసుకుంటారు. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే కెపాసిటీ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. ఇప్పుడు ప్రతిదానికి కొన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. అలాగే కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అవ్వడానికి కూడా కొన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 5 సంవత్సరాల పాప బంగారం కొట్టుకెళ్ళి ₹1,00,000 తీసుకెళ్ళి ఏదో కొనాలంటే అతను అమ్మా నువ్వెవరు, ఎవరు, మీ ఇల్లు ఎక్కడ, మీ నాన్నగారు ఏం చేస్తారని అనాలి. షాప్ వాడు ఎవరో చిన్నపిల్ల వచ్చిందిరా ₹1,00,000 తెచ్చింది, ఏవో చిన్న ఇయర్ రింగ్స్ ఏవో 10,000 ఇచ్చి పంపించేయండిరా అని అన్నాడు అనుకో. తర్వాత తెలిసిందంటే పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి అరెస్ట్ చేసి అతన్ని తీసుకెళ్తారు. ఆ ₹1,00,000తో పాటు ఇంకా చాలా లక్షల్లో కోల్పోవలసి వస్తుంది. కాబట్టి ఒక పని చేయాలంటే ఒక సఫిషియెంట్ ఏజు, సఫిషియెంట్ మెంటల్ మెచ్యూరిటీ ఉండాలి. అయితే ఏంటంటే సెక్షను
ఇప్పుడు ఒక ఈ సెక్షన్ 11 ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ప్రకారం కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే మేజర్ అయి ఉండాలి, అంటే 18 ఇయర్స్ దాటి ఉండాలి. లేదంటే మైనర్ అయితే త్రూ నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్ ఒక గార్డియన్ ద్వారా కాంట్రాక్ట్కి ఎంటర్ అవ్వచ్చు. అది అతనికి ఆ మైనర్కి ఒక గార్డియనే కానీ అపాయింట్ అయ్యాడు అనుకోండి, అతని యొక్క మైనారిటీ 18 ఏళ్ళ నుండి 21 ఇయర్స్ వరకు పెరుగుతుంది. అంటే ఒక గార్డియన్ అంటూ కంటిన్యూ అయిపోతే ఉంటే అతను 21 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు కూడా మైనరే అవుతాడు. మైనర్కి కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అవ్వడానికి వీల్లేదు. మైనర్ కాంట్రాక్ట్ అనేది వైడ్ కాంట్రాక్ట్ అని మనకి మొహ్రీ బీబీ వర్సెస్ ధర్మదాస్ ఘోష్లో అనే కేసులో ప్రీవీ కౌన్సిల్ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు. అది ఎప్పటికి కూడా వ్యాలిడ్గానే కంటిన్యూ అవుతుంది. మైనర్ తోటి వ్యాపారం చేసిన, మైనర్ని పార్ట్నర్షిప్ చేసిన, లాభాలు వస్తే అతనికి సంబంధం ఉంది, కానీ నష్టాల్లో అతనికి ఏ విధమైన సంబంధం ఉండదు. ఈ విధంగా మైనర్ కాంట్రాక్ట్ మీద వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా నేను డీటెయిల్డ్గా లెక్చర్లో చెప్పాను. తర్వాత సెక్షన్ 12 ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే సౌండ్ మైండ్ ఉండాలి. మనిషికి మైండ్ ఎప్పుడైనా హార్ట్ ఉంటేనే మనిషి బతికుంటాడు. ఆ బతికున్న మనిషి ప్రాపర్గా మనిషిలాగా ప్రవర్తించాలంటే బ్రెయిన్ ఉండాలి. ఆ బ్రెయిన్ అనేది ఏదైనా జబ్బు ఉంటే ఆ బ్రెయిన్ సమంగా పనిచేయదు. ఇక డ్రగ్ ఎడిక్ట్ అయితే బ్రెయిన్ పనిచేయదు. ఎక్సెసివ్ ఇంటాక్సికేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిజం అయినా డబ్బు పనిచేయదు, మైండ్ పనిచేయదు. కోపం ఎక్కువైనా మైండ్ పనిచేయదు. తర్వాత అధిక కామం ఉన్నా సరే మైండ్ పనిచేయదు, అధిక ధనాశ ఉన్నా సరే మైండ్ పనిచేయదు అని గుర్తుంచుకోండి. కానీ మనం ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వరకు వచ్చేసరికి మైండ్ అంటే మెంటల్ డిసీజ్ వల్ల మైండ్ డిజార్డర్ అయితే అతన్ని అన్సౌండ్ పర్సన్ అని అంటాం. అన్సౌండ్ పర్సన్ అంటే మనకి అతను ఏం చేస్తున్నాడో అతనికి తెలియదు. బట్టలిప్పు కూడా రోడ్డు మీద నడవడానికి కూడా అతను వెనుకాడు, ఎందుకంటే అతనికి ఏమీ తెలియదు. అన్సౌండ్నెస్ ఆఫ్ మైండ్, అబ్నార్మాలిటీ ఆఫ్ మైండ్ అనమాట. మైండ్ నార్మల్గా ఉండదు అని చెప్పచ్చు. కాబట్టి ఒక మైనర్కి కాంట్రాక్ట్కి ఎంటర్ అయ్యే హక్కు లేదు. ఒక అన్సౌండ్ మైండ్కి పర్సన్కి కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయ్యే హక్కు లేదు. కాంట్రాక్ట్కి ఎంటర్ అవ్వాలంటే 11 ప్రకారం మేజర్ అవ్వాలి, 12 ప్రకారం సౌండ్ మైండ్ అయ్యి ఉండాలి. మనం ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం. ఇద్దరు ఫ్రెండ్సో, ముగ్గురు ఫ్రెండ్సో డీసెంట్గా డిగ్నిఫైడ్గా మాట్లాడుతూ బార్లోకి వెళ్తారు. బార్ నుండి వచ్చేసరికి తాగేస్తారు. వాళ్ళు ఏంటి మాట్లాడతారో తెలియదు, జోగిపోతుంటారు. వచ్చేటప్పుడు అక్కడ బాయ్ని ఒక పురుగులా చూస్తారు. అటు నుండి తాగేసి వచ్చిన తర్వాత, హలో బ్రదర్, యు ఆర్ మై గాడ్ ఫాదర్ అంటాడు. నీ వల్లే నేను అంటే మాట మారిపోద్ది కేవలం. ఇంత ఏంటంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఎక్సెసివ్ ఆల్కహాలిజం. ఎక్సెసివ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిజం రెండర్స్ mind functionless or improper functioning. So that is why resulting in irregular way of talking and nonsense like talking. So that is why ఈ కెపాసిటీ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ సంబంధించి ఈ విధంగా ఈ రెండు తీసుకుంటాం. ఈ చాప్టర్ అయిపోతే నెక్స్ట్ ఫ్రీ కన్సెంట్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటంటే ఫ్రీ కన్సెంట్. ఈ ఫ్రీ కన్సెంట్లో మనకు ఉన్నవి ఏంటంటే సెక్షన్ 13 ప్రకారం కన్సెంట్ అంటాం. కన్సెంట్ అంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అవ్వడానికి అంగీకరించడాన్నే కన్సెంట్ అంటాం. ఏ అనేవాడు అమ్మడానికి, బి అనేవాడు కొనడానికి ఒక ఇల్లు అయితే సెలవైనా అనుకుంటే దాన్ని కన్సెంట్ అంటాం. అది మనస్ఫూర్తికంగా చేశారా లేదా అంటే మనస్పూర్వకంగా చేయాలి. అంటే సెక్షన్ 14 ప్రకారం ఆ ఇచ్చినటువంటి కన్సెంట్ మనస్పూర్వకంగా ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు రేపు 114A రేపు ఎవిడెన్స్ యాక్టు, తర్వాత భారతీయ సాక్ష్య అధినియంలో చెప్పినప్పుడు ఈ కన్సెంట్ అనేది ఈ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్ని డిస్కస్ చేయాలి. తర్వాత ఐపీసీలో చాప్టర్ 4లో కన్సెంట్ యాజ్ ఎ డిఫెన్స్ని కనెక్ట్ చేసి అది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. లేదా ఇప్పుడు బిఎన్ఎస్ చాప్టర్ 3లో ఉన్నటువంటి కన్సెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేయాలి. ఆ కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు కన్సెంట్ అనేది దాని యొక్క డెఫినేషన్ అవన్నీ తెలిసిన తర్వాత ఆ సెక్షన్ 114A ఓల్డ్ యాక్టు, సెక్షన్ 120 న్యూ యాక్ట్ని సంధానం చేసి క్లాస్ చెప్తే మీకు కరెక్ట్గా వస్తుంది. నేను ఆ రకంగానే నెక్స్ట్ క్లాసు చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా మనకు వస్తే ఇక్కడ
ఈ ఫ్రీ కన్సెంట్ అనేది ఈ కన్సెంట్ ఇవ్వడం ఇచ్చాడు, పెళ్లి చేసుకుంటాను లేకపోతే ఇల్లు కొంటాను, అలాగే మీకు 20,000 కాదు 10,000కే ఇల్లు అద్దిస్తాను. అయితే అది మనస్ఫూర్తిగా చేశాడా లేదా తెలియదు. ఏంటి క్వశ్చన్కి భయపడ్డా, ఇవ్వకపోతే చంపేస్తాను పొడి చేస్తాను అని చేసుకున్నాడా, అమ్మని పిల్లని పేర్చుకుంటున్నాడు. బావా నువ్వు పెళ్లి చేసుకోకపోతే నేను చచ్చిపోతానని బెదిరించిందా, ఆ బాధపడలేక నిజంగా చేసుకోకపోతే చచ్చిపోద్ది ఏంటని చాలామందికి ఉంటాం. కొంచెం అమ్మాయిలు చాలా అందంగా బాగా దాంతోపాటు అందంతో పాటు మళ్ళీ మేకప్ ఒకటి ఇంకా బాగా కనిపిస్తారు. కొంతమంది అబ్బాయిలు అయితే పిచ్చివాళ్ళ వెనకాతలు తిరుగుతారు. ఆఖరికి ఎవడో ఒకడు ఐ లవ్ యూ నువ్వు చేయకపోతే నేను చచ్చిపోతాను అంటాడు. అలాగే మనకి ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్లో విశాఖపట్నంలో ఒక అమ్మాయిని అందాన్ని చూసి చేసుకుంటానని ఒక ఎంప్లాయీ ఆమెను అంటే చచ్చిపోవడానికి సూసైడ్ చేసుకోవడం అక్కడ పెద్ద గొడవ కూడా జరిగింది లాంగ్ బ్యాక్. సో ఇలాంటివి కాలేజీల్లో జరుగుతాయి, ఎక్కడెక్కడ కూడా జరుగుతాయి. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ కన్సెంట్ అనేది అప్పుడు చేసుకోకపోతే ఇటు సస్తాడని ఒప్పుకోవడము, చేసుకోకపోతే ఇవి సస్తాదని ఒప్పుకోవడము, ఏదో రకంగా చేస్తే దాన్ని కోయరిషన్ అంటాం. అంతేకాదు ఒరే నువ్వు అక్క కూతున్నో అత్త కూతున్నో చేసుకోరా లేకపోతే నేను చచ్చిపోతాను రో అని నాయనమ్మో అమ్మమ్మో లేకపోతే తాతగారు అంటారు. ఆ బాధ భరించలేక చేసుకుంటాడు. లేకపోతే నువ్వు అమ్మాయిని చేసుకుంటేనే మీ అత్త కూతురు చేసుకుంటేనే నీకు ఇస్తాను, లేకపోతే ఈ ఆస్తి ఎవరికో రాసిస్తాను అని అంటారు పెద్దోళ్ళు. అప్పుడు చేసుకుంటా ఆ కన్సెంట్ కరెక్ట్ కన్సెంట్ కాదు. ఇట్ కెన్ బి రెప్యూడియేటెడ్. కన్సెంట్ తోటి రాంగ్ కన్సెంట్తో ఇచ్చినటువంటి కాంట్రాక్టు వదిలించుకోవచ్చు. అప్పుడు అది వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది, వాయిడబుల్ అగ్రిమెంట్ అవుతుంది. కానీ ఓకే అడ్జస్ట్ అయిపోదాం, మరి ఇంకేం చేస్తాం, చేసుకున్న తర్వాత తప్పుతుందా, సస్తామా, ఇలాగే కాపురం చేసేద్దాం అనుకుంటే వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి దీని గురించి కూడా మీకు కొంత టిప్స్ లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను. అయితే ఇప్పుడు సెక్షన్ 14 ఫ్రీ కన్సెంట్ అయితే 15 నుండి 20 వరకు అన్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, ఫ్రాడు, మిస్రిప్రజెంటేషను, ఫ్యాక్ట్, మిస్టేక్ ఆఫ్ లా వస్తాయి. అయితే కోయర్షన్ అంటే ఇప్పుడు 15 అయిపోయింది. 16 అంటే ఏంటి, ఫ్రాడ్, మిస్రిప్రజెంటేషను అంటే అబద్ధం చెప్పి ఒప్పించడం, తెలియకుండా ఈ మంచి వస్తువు అని చెప్పి ఇప్పుడు ఇది ఒనిడా నెంబర్ 1 కంపెనీ, ఎల్జీ నెంబర్ 1 కంపెనీ, శాంసంగ్ నెంబర్ 1 కంపెనీ టీవీ, ఎక్సలెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పి ఇస్తాడు. అది పొరపాటున వెళితే ఏదో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ వల్ల ఏదో రకంగా ఆ టీవీ పోద్ది. ఆ టీవీ వస్తే తిరిగి ఇస్తాడు. అది ఏమవుతుందంటే అది కాంట్రాక్ట్ మాకు ఈ టీవీ అక్కర్లేదు మాకు డబ్బు రిటర్న్ చేయండి అని అనొచ్చు. దాన్ని ఏమంటాం, మిస్రిప్రజెంటేషన్ అంటాం. ఆ రకంగా రిపేర్కి పాడైపోయిన టీవీని కొంచెం రిపేర్ చేసి పాలిష్ చేసేసి ఇంకొకరు వస్తే అడిగితే మంచి టీవీ ఏదో చెప్పండి అంటే మీకు మంచి టీవీ ఇస్తానండి, మీకు మంచి డిస్కౌంట్ ఆఫర్ కూడా ఉందని ఇస్తాడు. ఇచ్చి అది 30% 40% ఆఫర్కి ఇచ్చి అంతగట్టేస్తాడు. అది కూడా మళ్ళీ దెబ్బ తింటుంది. అప్పుడు దానికి ఏమంటామంటే దాన్ని ఫ్రాడ్యులెంట్ మిస్రిప్రజెంటేషన్ అంటాం లేదా ఫ్రాడ్ అంటాం. ఆ తర్వాతే మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్, మిస్టేక్ ఆఫ్ లా, వీటి గురించి కూడా నేను డీటెయిల్డ్గా చెప్పాను. ఇక్కడతో ఫ్రీ కన్సెంట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటంటే లీగాలిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్, లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్. లీగాలిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక వర్క్ని చేయాలన్నా, ఒక పని చేయాలన్నా, ఒక అగ్రిమెంట్కి ఎంటర్ అవ్వాలన్నా ఒక చట్ట ప్రకారం మంచి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాలి కానీ వెధవ పనికి చేయకూడదు. అంటే ఇద్దరు వచ్చి చేద్దాం, ప్రాస్టిట్యూషన్ బిజినెస్ చేద్దామా, డ్రగ్స్ బిజినెస్ చేద్దామా, గంజాయి బిజినెస్ చేస్తామా, ఇలాంటి వెధవ పనులకు మాత్రం చేయకూడదు. అంటే దట్ అగ్రిమెంట్ ఈజ్ వాయిడ్ అబ్ ఇనిషియో అట్ ది వెరీ వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 23. అది చేయకూడదు. అంటే నెక్స్ట్ ఏంటంటే సెక్షన్ 25 నుండి 30 వరకు నాట్ ప్రొహిబిటెడ్ బై లా. అది ఎన్ అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిస్ట్రెయింట్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అంటే ఏంటంటే ఈ పెళ్ళికి ఏమైనా అవుతున్నావు ఒరే నాయన నువ్వు మా కూతుర్ని చేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు కానీ మా పక్కింటి వాళ్ళ అమ్మాయిని చేసుకోకూడదు. ఆ చేసుకోకుండా ఉంటే నీకు ₹1,00,000 ఇస్తాను, 5 లక్షలు ఇస్తాను అంటాడు. అలాగే చేసుకోవడం మానేసి మీరు అమ్మాయిని చేసుకోలేదండి వేరే అమ్మాయిని చేసుకున్నాను, మీరు ₹1,00,000 ₹1,00,000 ఇస్తామన్నారు ఇవ్వండి అంటే ఇవ్వకపోతే కోర్టు కేసు అయితే చెల్లదు. కాబట్టి ఎనీ అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిస్ట్రెయింట్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ చెల్లదు. తర్వాత బాగా యంగ్ మ్యాన్ ఉంటాడు, ఆఫీసులో బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తాడు, రాత్రి పగలు పనిచేసి మంచి లాభాలు వస్తున్నాయి. ఒరే బాబు నువ్వు ఇలాగా
పెళ్ళం అదే పెళ్ళి అయిందనుకో, పెళ్ళంకి సాయంకాలం అనేసరికి ఇంటికి వెళ్ళిపోతావు. నువ్వు ఇలా పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉంటే నీకు జీతం పెంచుతాను, ప్రమోషన్ ఇస్తాను అని చెప్పి అలాగా పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉంచేసి అది చేశాడు అనుకోండి, అది అది అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అవుతుంది. అది చెల్లదు, అది చెల్లదు. సో ఈ రకంగా మనం అది తర్వాత ఇంకొక కాంట్రాక్ట్ ఏంటంటే టాఫర్లో కాంట్రాక్ట్లో టర్మ్స్ క్లియర్గా లేకపోయినా అది చెల్లుతుంది. అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ట్రేడ్, అగ్రిమెంట్ ఇన్ వ్యాపారం సంబంధించి ఒకే ఏరియాలో ఒక కిరాణా కొట్టు ఉంటుంది. ఆ జస్ట్ గ్రామర్ స్కూల్స్ కేసు లాగా ఇంకొక ఎదురుగా ఇంకొక కిరాణా కొట్టు వస్తుంది. ఇంకో కిరాణా కొట్టు వస్తే, బ్రదర్ ఇక్కడ ఉన్నదే చిన్న లొకాలిటీ, ఇక్కడ మాకే సరిగ్గా బేరాలు లేవు, మళ్ళీ నువ్వు కూడా ఎందుకు, నువ్వు ఇక్కడ మానేసి ఇంకెక్కడైనా బిజినెస్ చేసుకో, నువ్వు చేసుకుండి మానేస్తే నీకు ₹1,00,000 ఇస్తానని పాత షాప్ కూడా అంటాడు. అలాగే అని ఇతను షాపు పెట్టడం మానేసి వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిపోయి, గురువుగారు నాకు ఇలాగా మీకు ఎదురుగా షాప్ పెట్టకపోతే నాది ఇది సొంత ల్యాండు, సొంత ఇల్లు, నేను షాప్ పెట్టుకునేవాడిని ఈజీగా, ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడికి వెళ్తే నేను ఎక్కడో స్థలం అద్దె ఇవ్వాలి, షాప్ అద్దె అన్నీ ఇవ్వాలి, మీరు ఇస్తామని ₹1,00,000 ఇవ్వండి అంటే ఇవ్వడం. కోర్టులో కేసు వేస్తే ఈ చెల్లదు. నువ్వు అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఏ విధమైన అగ్రిమెంట్ తీసుకున్నా, ఎవరికి బెనిఫిట్ ఉన్నా అందులో ఏమీ ఆ అగ్రిమెంటే పనికిరాదు. ఎప్పుడైతే పనికిరాదో అది కోర్టుకి వెళ్ళి స్పెసిఫిక్ పెర్ఫార్మెన్స్కి పనికిరాదు అని మనం ఈజీగా చెప్పచ్చు. ఈ విధంగా మనం చెప్తాం. అయితే ఇది లీగాలిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్లో 25 అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్, 26 ఇంకేదో కాంట్రాక్టు, ఎనీ అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మాకు ఈ దాదర్స్ దగ్గర అన్ని రైట్స్ తీసేసుకుంటాడు పబ్లిషర్. కానీ టెక్నికల్గా ఏంటంటే ఆథర్ తన బుక్స్లో రైట్స్ ఎన్ని రోజులు ఇవ్వాలి, 1 year, 2 year, 3 year, మ్యాక్సిమం 5 years. నేషనల్ లాస్, ఇంటర్నేషనల్ లాస్ ఏం చెప్తున్నాయి, ఈ ఆథర్కి కాపీ రైట్స్ తన ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ఉండడం కాక తను చనిపోయిన తర్వాత 60 సంవత్సరాల వరకు ఉంటాయంటారు. కానీ అగ్రిమెంట్ వీళ్ళు ఏం చేసుకుంటారు, అన్ని రైట్స్ మొదటి రోజే తీసుకొని ఎంతో ₹1 చేతిలో పెడతారు. కానీ ఏంటంటే ఆథరు మనం లెటర్ సర్వీ మనీకి ఏముందని ఇచ్చేస్తారు. కాబట్టి అలాగే ఈ ఆథర్స్ చాలామంది పబ్లిషర్ చేతిలో ఎక్స్‌ప్లాయిట్ అయిపోతారు. కానీ కొంతమంది తెలియని వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, ఈ ఆథర్ ఏంటో డబ్బులు వచ్చేస్తున్నాయి. ఆథర్స్కి ఏమి డబ్బులు రావు, కానీ ఒక సర్వీసు మోటివ్ అనేది ఉంటుంది. అది వేరియస్ గ్రౌండ్స్లో ఉంటుంది. పబ్లిషర్ చాలా మంచి వాళ్ళు అయితే ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఎప్పుడు ఆథర్ని ఏదో రకంగా డిస్టర్బ్ చేసే ఆథర్స్ కూడా ఉంటారు, పబ్లిషర్స్ కూడా ఉంటారు. ఆథర్ని చాలా బ్రహ్మాండంగా చూసేవాళ్ళు. ఏ విషయంలో కూడా మంచి వాళ్ళు ఉంటారు, చెడ్డవాళ్ళు ఉంటారు, గ్రాటిట్యూడ్ ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు, గ్రాటిట్యూడ్ లేని వాళ్ళు ఉంటారు. మనము ఏ అనేవాడు బిని 100% ప్రేమించవచ్చు, కానీ బి అనేవాడు ఏని 100% కాకూడదు కదా, 10% అయినా ప్రేమించకపోవచ్చు. అయితే 100% ప్రేమించడం ఏ యొక్క క్యారెక్టరు, 10% కూడా ప్రేమించకపోవడం బి యొక్క క్యారెక్టరు. దానికి ఏ వచ్చి నేను 100% ప్రేమించాను, నువ్వు 10% అయినా నన్ను ప్రేమించడం లేదు, గౌరవించడం లేదు అనడం అనేది ఫూలిష్నెస్ అవుతుంది. అది వాడి క్యారెక్టరు, ఇది ప్రేమించే క్యారెక్టర్ వాడిది, ప్రేమించని క్యారెక్టరు, హేట్ చేసే క్యారెక్టర్ వీడిది, విశ్వాసం చూపించే క్యారెక్టర్ ఒకడికి ఉంటుంది, విశ్వాసఘాతకుడిలా వ్యవహరించే క్యారెక్టర్ ఒకలాగా ఉంటుంది. కానీ ఏదైనా సరే మనం మంచి వైపు వెళితే మనకి ఎవడో ఒకడు కరస్పాండింగ్ రిటర్న్ మనకి ఆపోజిట్ వాడికి కాకపోయినా మనకంటూ ఒక దేవుడో శక్తో ఏదో ఉంటుంది. చేసే ప్రతి మంచికి ఏదో ఒక మంచి రిజల్ట్ వస్తుందని నా యొక్క ఏజ్ని, ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి చెప్తున్నాను. కాబట్టి మంచి కాండక్ట్, క్యారెక్టర్ మెయింటైన్ చేయండి. మంచి వీలైనంత వరకు హెల్ప్ చేయడానికి చేయండి. నలుగురికి సహాయపడేవాడు దేవుడితో సమానం, నలుగురిని ఉసురు పోసుకునేవాడు రాక్షసుడితో సమానం. రేపు మీరు లాయర్గా ఉన్నప్పుడు క్లయింట్ని హ్యాపీగా ఉంచండి. క్లయింట్ని ఎప్పుడు దుఃఖపెట్టకండి. క్లయింట్కి మీరు ఎంత కేసు వల్ల ఎంత అనేది ఈ మధ్యలో చెప్తున్నాను, ఏమనుకోకండి, మీకు సమయం వచ్చింది ఏదో మంచి మాట చెప్తున్నాను. నీకు ఎంత కేసు ఎంత అవుతుంది, టైం టు టైం ఎంత అవుతుంది అనేది నువ్వు క్లయింట్కి పూర్తిగా చెప్పి ఆ ప్రకారం తీసుకోండి. అంతేగాని ఇది చెప్పకుండా ఇది ఇంత అంత అని, ఒకటికి ఇంత అని, 1కి 10 రెట్లు అంటే అక్కడ క్లయింట్ చాలా ఇబ్బంది పడతాడు. మధ్యలోని కేసు వదులుకోడు, ఇవ్వలేడు, కింద మీద పడవలసి వస్తుంది. ఈ విధమైనటువంటి
పాయింట్స్ కూడా చూడండి. మీరు లాయర్గా బిఎల్ డిగ్రీ పెట్టుకొని ఎన్రోల్ అయిపోయి మీరు మంచిగా ఉంటే చాలండి. మీరు డెఫినెట్గా మినిమం ఇంటేక్ వస్తుంది, మినిమం ఇన్కమ్ వస్తుంది. మీకు టాలెంట్ అక్కర్లేదు, నాలెడ్జ్ అక్కర్లేదు. మీరు ఒక క్లయింట్ ఒక కేసు అనుకొని మీరు వస్తే మీరు అది చేయలేకపోయినా మీరు ఒక సీనియర్ హెల్ప్తో ఆ కేసు చేయొచ్చు. మీరు టేకప్ చేసి ఒక సీనియర్ చేత కేసు వాదించవచ్చు. అదే సీనియరు ఆ క్లయింట్ నుండి అయితే డైరెక్ట్గా ₹1,00,000 తీసుకుంటే మీ ద్వారా 75 లక్షలు తీసుకోవచ్చు. ఆ మిగిలిన 25,000 కూడా క్లయింట్ సగం ఈ జూనియర్ అడ్వకేట్ సగం పంచుకున్న కొంత ఉపయోగపడుతుంది అని నా యొక్క ఉన్న ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్సు ఫిజికల్గా చూసిన దాన్ని బట్టి మీకు చెప్తున్నాను. మీరు క్యారెక్టర్ ప్రాక్టీస్ బాగోలేదు, సీనియర్స్ ఎక్స్ప్లైట్ చేస్తారు, ఇవేం అనుకోవద్దు. మీరు మంచి కాండక్ట్ క్యారెక్టర్తో ఉండి మీ నలుగురిలో కోర్టులో ఒక మంచి అభిప్రాయాన్ని ఏర్పరచుకుని ఓన్లీ బేసింగ్ ఆన్ గుడ్ క్యారెక్టర్. ఆయన చాలా మంచివాడు, ఆయన క్యారెక్టర్ బంగారం, ఆయన ఒక లాయర్ అని అతనికి సబ్జెక్ట్ రాకపోయినా, నాలెడ్జ్ లేకపోయినా, ఎఫిషియన్సీ లేకపోయినా అతనికి డెఫినెట్గా కొన్నాళ్ళకి 5 to 10 ఇయర్స్లో మినిమం కేసు ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది. గ్రాడ్యువల్గా షైన్ అవుతాడు, దేనికి లోపం ఉండదు. నేను ఫిజికల్గా కొంతమందిని చూశాను కాబట్టి చెప్తున్నాను. కాబట్టి వాళ్ళకి బేసిక్గా టాలెంట్ లేకపోయినా వాళ్ళకున్న మంచితనంతోనే క్లయింట్స్ వస్తారు. అయితే అతను చేయలేకపోయినా he can get it done from some efficient senior advocate, so that the deduction given, the amount reduced can be shared between the junior advocate and the client. Both will get benefited. This is what I'd like to tell you. వాట్ ఎవర్ ఏ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నా, 8th క్లాస్ చదివినా సరే మంచి కాండక్ట్ క్యారెక్టర్తో ఉండి సొసైటీలో ఒక మంచి బిలీఫ్ కానీ ఉన్నట్టయితే అతను ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా సరే రాణించగలడని అంటాం. అది లేనివాడు, కాండక్ట్ క్యారెక్టర్ లేనివాడు ఎంతవాడైనా సరే తనకి సొసైటీలో వాల్యూ ఉండదు. పొజిషన్ బట్టి మొహం లేదా గౌరవించిన వెనకాతలా తిట్టుకుంటాడు ఈ రథవా అని. ఓకే, కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్, లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్, లీగాలిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇందులో అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిస్ట్రెంట్ ఆఫ్ మ్యారేజ్, అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిస్ట్రెంట్ ఆఫ్ ట్రేడ్, అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిస్ట్రెంట్ ఆఫ్ ట్రేడ్ వస్తుంది. తర్వాత ఇలాగా వస్తాయి. తర్వాత అగ్రిమెంట్స్ ఫర్ అన్సర్టనిటీ, వాయిడ్ ఫర్ అన్సర్టనిటీ. అయితే టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్టు క్లియర్గా ఉండాలి, లేదా టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆఫరు క్లియర్గా ఉండాలి. ఆ అగ్రిమెంట్ యొక్క టర్మ్స్ క్లియర్గా లేకపోతే సంతక చీటీ లచ్చిక్ కాదు అన్నట్టు ఆ కాంట్రాక్టు చెల్లదు. ఐ విల్ పర్చేజ్ యువర్ హౌస్, టెల్ మీ ది ప్రైస్ అంటాడు. హార్వే ఫెసస్ ఫాసి అని ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అది తర్వాత కేసులు అన్నీ చెప్పాను, ఇక్కడైతే టైం ఎక్కువైపోద్ది. అంటే ఏనవుడికి 4 ఇళ్ళు ఉన్నాయి, ఇల్లు నేను కొంటాను అంటాడు. ఏ ఇల్లు అది మెన్షన్ చేయాలి. ఏది అశోక్ నగర్ ఇల్లా, రామ్నగర్ ఇల్లా, లేకపోతే హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీలో ఇల్లా అని అది ఏది మెన్షన్ చేసుక ఐ విల్ పర్చేజ్ యువర్ హౌస్ అని అంటాడు. ఏ హౌసు ఎంత, అది ఏ హౌస్ చెప్పడు, ఎంతో చెప్పడు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పర్చేజ్ అనేస్తే అది లెక్క కాదు. దట్ ఆఫర్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్. అలాగే అమ్ముతాను అని వీడు చెప్తాడు. ఏల్లోని ఈ యాక్సెప్టర్ కూడా చెప్పడు ఈ పలానా ఇల్లు అని. దట్ ఆ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆఫర్ కాబట్టి అది లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ అందులో లేదు, ఆ కాంట్రాక్ట్ చెల్లదు. ఇలాగా మనకి లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది వస్తుంది. తర్వాత వేజరింగ్ అగ్రిమెంట్స్, నెక్స్ట్ వేజరింగ్ అగ్రిమెంట్స్, కాంట్రాక్ట్. వేజరింగ్ అగ్రిమెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు బెట్టింగ్ కాంట్రాక్ట్స్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ వేజరింగ్ అండ్ కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్స్. వేజరింగ్ అంటే ఏంటంటే బెట్టింగ్ అంటే ది టర్మ్ వేజర్ మీన్స్ బెట్. తర్వాత కార్లిల్ వర్సెస్ కార్బోలో స్మోక్ బాల్ కంపెనీలో విల్సన్ వర్సెస్ జోన్స్ ఈ కేసులో దీన్ని డిఫైన్ చేశారు. ఇట్స్ అన్ ఎలియేటింగ్ పాయింట్ ఇన్ విచ్ ది ఆపోజిట్ వ్యూస్ కెన్ బి ప్రొఫెస్డ్ అని వస్తుంది. ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా వేజరింగ్ కాంట్రాక్ట్లో చెప్పాం. ఇది వేజరింగ్ కాంట్రాక్ట్ సింపుల్గా బెట్టింగ్ కాంట్రాక్ట్ అని అంటాం. ఈ బెట్టింగ్ కాంట్రాక్ట్ అనేది ఇన్వాలిడ్. దాన్ని బట్టి మనకి ఇక్కడ ఈ క్యాసినోస్ అంటే జోజాలు అనమాట, గ్యాంబ్లింగ్, తర్వాత లాటరీలు ఇవన్నీ కూడా బ్యాన్ చేయడం జరిగింది. కొన్ని మాత్రం లైసెన్స్తో కొన్ని జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి వేజరింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ ఇల్లీగల్. సరైన లైసెన్స్ ఉంటే, లైసెన్స్ అంటే ఇల్లీగల్ యాక్ట్ని లీగలైజ్ చేసేదే లైసెన్స్. ఈ లైసెన్స్ మీన్స్ ఇల్లీగల్ యాక్ట్ని లీగలైజ్ చేసేదే లైసెన్స్. మనం ట్రైన్లో కూర్చున్నామంటే మన టిక్కెటే లైసెన్స్.
టికెటే లైసెన్స్. టికెట్ లేకుండా ట్రై చేస్తే మనం ట్రెస్ పాస్ అవుతుంది. అదేవిధంగా సినిమా హాల్కి టికెట్ తీసుకొని వెళ్తేనే అది లీగల్, ఆ టికెటే లైసెన్స్. లేనప్పుడు ఊరికనే సినిమా హాల్లో దూరి కూర్చుంటే అది ట్రెస్ పాస్ అవుతుంది, టార్ట్ అండ్ క్రైమ్. సో ఈ విధంగా టార్ట్స్లో మీకు చాలా విషయాలు చెప్పాను. ఇది మనం ఈ విధంగా తీసుకుంటాం. అదే దీనికి సంబంధించి వేజరింగ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ ఇన్సూరెన్సు, మెడికల్ ఇన్సూరెన్సు ఇవన్నీ కూడా వేజరింగ్ కాంట్రాక్ట్స్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఇవి బెట్టింగ్ కాంట్రాక్ట్, జోజాలు అవన్నీ వేజరింగ్ కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి. కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఒక థింగ్ విల్ హ్యాపెన్, ఎప్పుడు జరుగుతుందో తెలియదు, జరిగితే అప్పుడు ప్రామిసీ ఎక్కువ పే యాక్సెప్టార్ ప్రామిసార్ ఎక్కువ పే చేయాలి. జరగకపోతే సపోజు మనకి ఇన్సూరెన్స్ ఉంది, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లేదు. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఏంటంటే మనిషి ఆ టైంలో చనిపోకపోయినా ఆ పీరియడ్ అయ్యాక డబ్బు తిరిగి వచ్చేస్తుంది. అంటే 35 ఏళ్ళోడు 20 ఏళ్ళకి ఇన్సూర్ చేశాడు అనుకోండి, ఈ మధ్యలో ఎప్పుడు చచ్చిపోయినా అంత మొత్తం డబ్బు వచ్చేస్తుంది. చనిపోలేదు అనుకోండి, మొత్తం ఒక ₹1,00,000 ఇన్సూరెన్స్ వస్తే 2 లక్షలు వస్తుంది. అదే కానీ మనం వేరే ఆర్డీలు ఏదో వేస్తే కనీసం 7-8 లక్షలు వస్తుంది పోస్టల్లో వేసినా. కానీ ఇన్సూరెన్స్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎప్పుడు కూడా మీరు అది సేవింగ్స్ అని అనుకోకూడదు. అదేంటంటే ఒక రకంగా ఒక వ్యక్తి తను చనిపోతే నా భార్య బిడ్డలు పర్లేదు, నా వైఫ్ ఉద్యోగం చేస్తుంది, మాకు ఆస్తుంది అనుకున్నప్పుడు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ చేయనక్కర్లేదు. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ నాట్ సేవింగ్. నేను పోతే నా భార్య బిడ్డలకి ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెంగ్త్ అంటూ ఏమీ లేదు అనుకున్నవాడు ఎంత పేదవాడైనా సరే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా ఈ ప్రాపర్టీ ఇన్సూరెన్స్ అని రకరకాల ఇన్సూరెన్స్ ఉంటాయి. మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది, ఆ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ కడతాం, ప్రతి నెల కడతాం. కానీ ఏదైనా జబ్బు వస్తే అది అందులో లిమిట్ 5 లక్షల, 10 లక్షల, 20 లక్షల ఇలా ఉంటుంది. ఆ లిమిటేషన్ వరకు కూడా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయితే పే చేస్తారు. ఈ విధంగా అతను ఆరోగ్యంగా కంటిన్యూ అయిపోయాడు అనుకోండి, సంవత్సరంలో ఏ రోగం రాలేదనుకోండి, ఆ సంవత్సరంలో అతను కట్టినటువంటి ప్రీమియము ఆ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ప్రాఫిట్గానే అవుతుంది. కాబట్టి మనకి ది కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ అండ్ గ్యారంటీలో మీకు వీటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కాంట్రాక్ట్స్ 2 లెక్చర్స్లో చెప్పాను. అయితే ఈ ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్ మనం కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ కానీ కూడా చెప్పచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఒక కాంట్రాక్టు ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఏదో రకంగా డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది. డిశ్చార్జ్ అయితే కాంట్రాక్ట్ టైము అయిపోతుంది. పుట్టే ప్రతి మనిషి కూడా ఏదో రకంలో చనిపోవాల్సిందే. మనం ఉద్యోగంలో చేరామంటే ఏదో రోజు రిటైర్ అయిపోవాల్సిందే. రిటైర్ అయినా కంటిన్యూస్ సర్వీస్ ఇచ్చిన ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ గ్రౌండ్ మీద ఎప్పటికైనా ఉద్యోగం వదిలేయాల్సిందే. అలాగా ఇప్పుడు మనం కాంట్రాక్ట్ కంప్లీట్ చేసి జాయిన్ టైం అయిపోయిన వెంటనే విడిపోవడాన్నే డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అంటాం. ఆ డిశ్చార్జ్ అనేది కాంట్రాక్టు పాజిటివ్గా జరిగితే పెర్ఫార్మెన్స్ అంటాం, నెగిటివ్గా జరిగితే బ్రీచ్ అని అంటాం. ఇప్పుడు అతను బి యొక్క ఇల్లు కట్టడానికి వస్తాడు, 1 సంవత్సరంలో ఇల్లు కట్టేయాలి, 2 సంవత్సరాల్లో ఇల్లు కట్టేయాలి. ఆ సక్సెస్ఫుల్గా ఇల్లు కడితే పెర్ఫార్మెన్స్ అంటాం. ఆ మధ్యలో ఇల్లు కట్టకుండా ఆపేసి వెళ్ళిపోయి ఇంకో పెద్ద ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి, అది బ్రీచ్ అంటాం. సపోజు ఒక మనిషి ఇల్లు ₹1,00,00,000 కట్టడానికైనా వచ్చి తర్వాత అతనికి 100 కోట్ల ప్రాజెక్టు ఏదో హైవే బ్రిడ్జ్, ఓవర్ బ్రిడ్జ్ అలాంటిది వచ్చింది అనుకోండి, ఈ ₹1,00,00,000 మధ్యలో సగంలో వదిలేసి వెళ్ళిపోయి వదిలేసి ఆ 100 కోట్ల ప్రాజెక్టుకి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి, అది బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. అయితే ఒకసారి చేసిన మొదలుపెట్టినటువంటి కాంట్రాక్టు చివరి వరకు కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఆ కాంట్రాక్టు పాజిటివ్గా కంప్లీట్ అయితే పర్ఫార్మెన్స్ అంటారు, నెగిటివ్గా కంప్లీట్ అయితే డిశ్చార్జ్ అంటాం. దీంట్లో రకరకాలు ఉన్నాయి. టెండర్ అని, తర్వాత రెసిప్రోకల్ ప్రామిసెస్ అని, తర్వాత డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేషను సెక్షన్ 26, సెక్షన్ 56 డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ అని, అంటే ఇంపాసిబిలిటీ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్. ఆ కాంట్రాక్ట్ని ఒక చేస్తాడు, మధ్యలో ఆరోగ్యం బాగోదు, లేకపోతే ఏదో యాక్సిడెంట్ అవుతుంది, చేయడు. అది ఫ్రస్ట్రేషను. నొవేషన్ అంటే ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ టైం అయిపోద్ది, పాత కాంట్రాక్ట్ తీసేసి కొత్త కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అవ్వడాన్ని
అంటాం. నేచర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ని ఎంటర్ అవ్వడం, పార్టీలు మారుతారు ఒక కేసులో, టర్మ్స్ మారుతాయి ఒక కేసులో, పార్టీలు టర్మ్స్ రెండు మారుతాయి ఒక కేసులో. ఈ విధంగా మనము ఈ నోవేషన్ అనే కాన్సెప్ట్లో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్గా తీసుకుంటాం. తర్వాత జాయింట్ ప్రామిసర్స్ అని, లైబిలిటీ, జాయింట్ సెవరలు, ఇలా సంబంధించి పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్లో చాలా వస్తాయి. తర్వాత రెండోది ఏంటంటే ఈ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అనేసరికి పెర్ఫార్మెన్స్లో డిఫరెంట్ వస్తాయి, బ్రీచ్లో కూడా డిఫరెంట్గా వస్తాయి. ఈ బ్రీచు, పెర్ఫార్మెన్స్, డిశ్చార్జు ఇవన్నీ కూడా చాలా చెప్పాను. నెక్స్ట్కి వచ్చేసరికి క్వాజీ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఒకసారి ఎంటర్ అయిన కాంట్రాక్ట్లో కండిషన్స్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ అయితే ఆఫర్, యాక్సెప్టెన్స్, కన్సిడరేషను, కెపాసిటీ, ఫ్రీ కన్సెంట్, లాఫుల్ ఆబ్జెక్టు ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయిపోతే ఆ కెపాసిటీ అన్నీ కంప్లీట్ అయితే ఆ కాంట్రాక్ట్ పూర్తయినట్టు. ఆ కాంట్రాక్టు సక్సెస్ఫుల్గా పూర్తయితే పెర్ఫార్మెన్సు, అన్సక్సెస్ఫుల్గా కన్క్లూడ్ అయితే దాన్ని బ్రీచ్ అంటాం. బ్రీచ్ అయితే పెర్ఫామ్ అయితే ఏం ప్రాబ్లం లేదు. బ్రీచ్ అయితే అందులో ఒకడు ఎగ్రీవ్డ్ పార్టీ ఉంటాడు. ఆ ఎగ్రీవ్డ్ పార్టీ కోర్టుకి వెళ్తాడు. ఆ కోర్టుకి వెళ్ళి రకరకాల రెమెడీస్ అడుగుతాడు. ఆ రెమెడీసే ఒకటి స్పెసిఫిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ కావచ్చు, రెండు డ్యామేజెస్ కావచ్చు, రెండు డ్యామేజెస్ అంటే కాంపన్సేషన్ కావచ్చు, లేదంటే ఇలాగా రకరకాల రెమెడీస్ని అడగవలసి అవుతారు. సూట్ ఫర్ క్వాంటమ్ మెరిట్, సగం చేసి సగం వదిలేస్తే సూట్ ఫర్ క్వాంటమ్ మెరిట్ కూడా చేయొచ్చు. ఈ విధంగా రకరకాలుగా ఈ ఈ రెమెడీస్ చాప్టర్లో చెప్పుకుంటాం. ఈ రెమెడీస్ కంటే ముందు ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది. ఈ కాంట్రాక్ట్ కాదు కానీ కాంట్రాక్ట్ లాగే ఉంటుంది, అదే క్వాజీ కాంట్రాక్ట్. దేర్ ఆర్ సర్టన్ అగ్రిమెంట్ రిజెంబ్లింగ్ దోస్ దట్ లుక్ లైక్ కాంట్రాక్ట్. కాంట్రాక్ట్స్ కాదు కానీ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడి నుండి పుట్టింది, అగ్రిమెంట్ పుట్టింది. అగ్రిమెంట్ ఎక్కడి నుండి పుట్టింది, ఇద్దరు పార్టీస్ ఒక కాంట్రాక్ట్ అగ్రిమెంట్ అయితే పుట్టింది. అయితే ఈ కాంట్రాక్చువల్ పార్టీస్ వల్ల ఈ పార్టీస్ టు ది అగ్రిమెంట్కి రైట్స్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఎలాగొచ్చాయి, ఈ అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అవ్వడం వల్ల వచ్చాయి. ఈ అగ్రిమెంట్ కారణంగా ఈ కాంట్రాక్చువల్ పార్టీస్కి రైట్స్ అండ్ రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్ వచ్చాయి. కాబట్టి ఈ రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్ని ఇంప్రూవ్ చేసేదే ఈ అగ్రిమెంట్. అయితే అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అయితే రైట్స్ డ్యూటీస్ క్రియేట్ అవుతాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో ఏ విధమైనటువంటి అగ్రిమెంట్ లేకుండా రైట్స్ డ్యూటీ అరైజ్ అయితే అదే ఆ కాంట్రాక్ట్నే క్వాజీ కాంట్రాక్ట్ అంటాం. ఇది కాంట్రాక్ట్ కాదు కానీ కాంట్రాక్ట్కి ఉన్నటువంటి పవరు దానికి ఉంది, అదే క్వాజీ కాంట్రాక్ట్. ఈ కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయ్యేది ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ యొక్క రూల్స్ ప్రకారం వస్తుంది. ఆ కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ అయ్యేది కంటికి కనిపించదు, అది దేవుడి యొక్క వర్డ్స్ని బట్టి ఆ కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ దేవుడి యొక్క వర్డ్సే ధర్మసూత్రాస్, ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్. ఏంటంటే అది నో వన్ కెన్ ఎన్రిచ్ ఎనీ బెనిఫిట్ అట్ ది ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ అదర్. ఎప్పుడు కూడా ఏ వ్యక్తి కూడా ఇంకొక వ్యక్తికి అన్యాయంగా ఒకడు ఉసురు పెట్టుకొని ఒకడికి నష్టం కలిగించి ఆ నష్టంతో తను ఎవడు కూడా బెనిఫిట్ పొందకూడదు అనేటువంటి ధర్మసూత్రాన్ని బేసిస్గా తీసుకొని కాంట్రాక్చువల్ ఆబ్లిగేషన్ ఇంపోజ్ చేసే కాంట్రాక్టే క్వాజీ కాంట్రాక్ట్. కాంట్రాక్ట్ అంటే అది కాంట్రాక్టే. కాంట్రాక్ట్ రియల్గా ఈజ్ నాట్ ఎ కాంట్రాక్ట్ ఇన్ రియాలిటీ. ఇది ప్రాక్టికల్లీ ఇట్ విల్ సర్వ్ ది పర్పస్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. ఎక్కడ పనిచేస్తున్నారు మీ నాన్నగారు? స్టేట్ బ్యాంక్. గవర్నమెంటా? కాదు, బట్ గవర్నమెంట్ లాంటిదే క్వాజీ కాంట్రాక్ట్. ఎక్కడ బిజినెస్ చేస్తున్నారు? ఎయిడెడ్ లా కాలేజ్. ఏమిటి ప్రిన్సిపాల్? గవర్నమెంటా? గవర్నమెంట్ కాదు కానీ గవర్నమెంట్ లాంటిదే. గవర్నమెంటే శాలరీ ఇస్తుంది, పెన్షన్ కూడా ఇస్తుంది కనుక. ఓకే, ఇలాగా మనము ఎక్కడ పనిచేస్తున్నాం? యూనివర్సిటీ, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ లేదా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. గవర్నమెంటా? కాదు కానీ గవర్నమెంట్ లాంటిదే. ఈ విధంగా మనము చెప్పుకుంటాం. గవర్నమెంట్కి ఎంప్లాయీకి ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళకి కూడా వస్తాయి. అంటే ప్యూర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అవుతారు ఎవరు? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్, పంజాబ్ అని స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్యూర్ ఎంప్లాయీ అయితే స్టేట్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ అవుతాడు. అలాగే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా పోస్టల్ వాళ్ళు, రైల్వే వాళ్ళు, ఇలాగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసే వాళ్ళే ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్సు ఇట్లాంటి వాళ్ళు ప్యూర్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ అవుతారు. అంతేగాని షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్లో పనిచేసేవాళ్ళు, తర్వాత రకరకాల కార్పొరేషన్స్ ఉంటాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్,
అందులో పనిచేసేవాళ్ళు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ అని బ్యాంకుల్లో పనిచేసేవాళ్ళు, ఇది స్టేట్ బ్యాంక్ అవునా లేకపోతే సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ అందులో పనిచేసేవాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండర్టేకింగ్స్ అయినా సరే అందులో పనిచేసే వాళ్ళకి సివిల్ సర్వెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్గా స్టేటస్ మాత్రం ఉండదు. ఈ విధంగా ఈ క్వాజీ కాంట్రాక్ట్స్ అనేవి 5 రకాలుగా ఉన్నాయి. సెక్షన్ 68 నుండి 72, 68, 69, 70, 71, 72 5 ఉన్నాయి. ఈ 5 కాంట్రాక్ట్స్ని మనం ఎక్కడ చెప్పుకుంటాం. ఒకటేది ఏంటంటే 68లో సప్లై ఆఫ్ నెసరీస్ టు మైనర్. ఇప్పుడు మైనరు అప్పు చేశాడు, మైనర్ ఏంటంటే లైబిలిటీ ఉండదు కాంట్రాక్ట్ ఏ కారణంతో తింటే, కానీ మైనరు ఎక్కడైనా సరే లైబిలిటీని తప్పించుకోవచ్చు. కానీ మైనర్కి ఒక బేసిక్ నీడ్స్ నెసెసిటీస్ ఎవడైనా సప్లై చేశాడు అనుకోండి, ఫుడ్, క్లోతింగ్, షెల్టరు, ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్, మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేటువంటి నెసెసిటీస్కి మాత్రం ఇది ఇచ్చాడు అనుకోండి, నేను మైనర్నే, నేను ఎగ్గొట్టేస్తానని వెళ్ళిపోవడానికి లేదు. ఆ నెసెసిటీ సప్లై చేసిన వ్యక్తి మైనర్ మీద కేసు వేసి తనకు వచ్చిన నష్టాన్ని తీసుకోవచ్చు. అది క్వాజీ కాంట్రాక్చువల్ ఆబ్లిగేషన్. టెక్నికల్గా మైనర్కి లైబిలిటీ మీట్ అయ్యే అవకాశం లేదు, మైల్డీని తప్పించుకోవచ్చు. తప్పురా, నీకు ఇచ్చింది నీ ఫుడ్, క్లోతింగ్, షెల్టర్ కాళ్ళు ఇచ్చారా, ధర్మం. నువ్వు తిన్న తిండికి, నువ్వు కట్టే బట్టకి, నీకు ఇచ్చే షెల్టర్కి, వాళ్ళు ఇచ్చిన దానికి నువ్వు ఎగ్గొట్టడం చాలా తప్పు, పాపం, డబ్బులు ఇచ్చే అనేటువంటి ధర్మసూత్రాన్ని బేసిస్గా ఇస్తారు. అదే నెసెసిటీ సప్లై టు మైనర్ అని సెక్షన్ 68లో చెప్తారు. అదేవిధంగా పేమెంట్ బై ఇంట్రెస్టెడ్ పర్సన్స్ 69. అద్దెకి ఓనర్ ఆ ఇంటి అద్దెకి ఒక అతను ఇంటి అద్దె ఉంటాడు, నెలకి 10,000 అద్దెతో ఫ్లాట్లో అద్దెకి ఉంటాడు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఇండిపెండెంట్ హౌస్ 10,000 ఎంతో అద్దె ఇస్తాడు. మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు, అరే బాబు మీరు ఈయన ఏంటి ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్టలేదు, ఇది మున్సిపల్ ట్యాక్స్ కట్టలేదు, ఈ ఇల్లుని మేము సీల్ చేసేస్తాం అంటారు. లేదంటే ఇల్లు బ్యాంకులో లోన్ తీసుకున్నాడు, బ్యాంక్ ఇన్స్టాల్మెంట్కి వెళ్ళలేదు, ఇల్లు తీసేస్తాం అంటాడు. ఇప్పుడు వాళ్ళు సడన్గా ఇల్లు తీసేస్తే అద్దెకున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు. కాబట్టి ఆ అదో ఇన్స్టాల్మెంటో లేకపోతే ట్యాక్సో అతను ఇంటి ఓనరు ఇంట్లో అద్దెకున్న టెనెంట్ కడతాడు. కట్టిన తర్వాత కొద్ది రోజులకి, ఇది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి చెప్తున్నాను డీటెయిల్గా, ఆల్రెడీ చెప్తాను. అయితే కొన్నాళ్ళపైకే ఈ డబ్బు ఒక 20,000 ఎంతో కడతాడు. సార్ ఓనర్ గారు, వీళ్ళు సడన్గా వచ్చారు, మీరు ఊర్లో లేరు, మీరు దొరకలేదట, 20,000 కట్టాలట, నేను కట్టాను కాబట్టి 20,000 కట్టేశాను కాబట్టి మీకు 2 నెలలు అద్దె నేను ఇవ్వనవసరం లేదు అని అంటాడు. వాడు అన్నాడు, నేను ఎవడు కట్టమన్నాడయ్యా, నాకు అక్కడ ఆఫీస్లో అందరూ తెలుసు, నేనేదో మేనేజ్ చేసుకుందును కదా, నాకు సంబంధం లేదు, నా అద్దె నాకు ఇవ్వాల్సిందే అని అంటే కుదరదు. అతను కానీ కోర్టుకి వెళ్తే 20,000 కోర్టు ఖర్చులతో సహా ఓనర్ నుండి టెనెంట్కి వస్తాయి. ఈ విధంగా మనం ఈ పేమెంట్ బై ఇంట్రెస్టెడ్ పర్సన్ అవుద్ది. తర్వాత నాన్ గ్రాచ్యుయస్ యాక్ట్ అనేది ఒకటి వస్తుంది. రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండర్ ఆఫ్ గుడ్స్, నాన్ గ్రాచ్యుయస్ యాక్ట్స్, తర్వాత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండర్ ఆఫ్ లాస్ట్ గుడ్స్ టు పేమెంట్ మేడ్ బై మిస్టేక్ బై ఆర్ కోయర్షను, ఈ విధంగా వస్తాయి. ఏంటంటే బ్యాంకులో ఒకటి అకౌంట్లో పడవలసిన డబ్బు మన అకౌంట్లో పడేయడం, తర్వాత డెలివరీ మ్యాన్ ఒక ఇంట్లో ఇవ్వాల్సిన డెలివరీ మెటీరియల్ ఇంకొక ఇంట్లో ఇస్తే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫుడ్ వచ్చిందని తినేయడం, ఇవన్నీ ఏదో సినిమాలో జరుగుతుంది. మనం సినిమా చూసాము, ఏదంటే అది వాళ్ళిద్దరు ఇష్టపడ్డారో ఏదో, కేక్ ఏదో వచ్చేస్తుంది డెలివరీ, వాళ్ళకి వచ్చేసి తినేస్తారు. మళ్ళీ అసలోడు వస్తాడు, రాంగ్ అడ్రస్కి ఇచ్చామంటే తినేస్తే డబ్బులు ఇవ్వాలి. మాకేమని నువ్వు ఇచ్చావు మేము తిన్నాం అనడానికి లేదు, మళ్ళీ కట్టేయాలి, ఆ డబ్బులు కట్టవలసిన అవకాశం ఉంది. వీళ్ళు కట్టనంటే కోర్టుకి వెళ్తే కోర్టు ఖర్చులతో ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇలాగా ధర్మసూత్రాలకు సంబంధించి ఇవి ఉంటాయి. ఈ రకంగా కాంట్రాక్ట్స్ 1 అనేది ఒక టెంటేటివ్గా స్కెచ్ అంటూ మీకు ఇచ్చాను. ఈ విధమైనటువంటి నాలెడ్జే కానీ ఉన్నట్టయితే మనకు కాంట్రాక్ట్స్ అనేది ఒకటి మీకు పూర్తిగా తెలుస్తుంది. ఈ విధంగా నేను ఇప్పుడు ఎంత చెప్పానంటే, ఒక క్లాసు కిందట 1 గంట 40 నిమిషాలు, ఇది 1 గంట 20 నిమిషాలు
ఈ సుమారు 3 గంటలు అయింది ఈ 2 క్లాసులు. ఎందుకొచ్చిందంటే మొట్టమొదటి లెక్చర్ అవ్వడం వల్ల మీకు అరగంట, గంట వరకు ఒక అరగంట మినిమమ్ హాఫ్ అన్ అవరు జనరల్ ఇష్యూస్ చెప్పాను. లేనప్పుడు 2 అవర్స్‌లో క్లాస్ లాగేయవచ్చు ఫస్ట్ కాబట్టి. మీరు 2 గంటలు, 2:30 గంటలు ఖచ్చితంగా సీరియస్గా విన్నట్టయితే మీకు సబ్జెక్ట్ అంతా ఐడియా వస్తుంది. ఈ సబ్జెక్ట్ అంతా విని మీరు క్లాసులకు వెళ్తే టీచర్ చెప్పేది హ్యాపీగా వినాలని అనిపిస్తుంది. మీరు ప్రతి క్లాస్ని మీరు వినగలుగుతారు, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. కాబట్టి నేను చెప్పే ఈ లెక్చర్సు ఎక్కడ నేషనల్ స్కూల్స్లో చదివిన వాళ్ళకి, ప్రెస్టీజియస్ లా స్కూల్ చదివిన వాళ్ళకి కూడా చాలా హెల్ప్గా ఉంటుంది. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే పిల్లడికి డబ్బులు ఇది కూడా క్యాపిటేషన్ ఫీజు కూడా లక్షలు ఎక్కడో చెప్పారు, ₹1,00,00,000 10,00,000 క్యాపిటేషన్ ఫీజు ఇచ్చి కూడా లాలో అడ్మిట్ చేశారు. నేను షాక్ అయ్యాను. సో అంత కూడా ఉంటుందా? ఎంబీబీఎస్ సీట్ లెవెల్లో కూడా డబ్బులు ఇచ్చి చేర్పించిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఉన్నాయంట. నేను దిస్ ఇస్ ఓన్లీ హియర్సే. కాబట్టి అలాగా అనుకున్నప్పుడు దిస్ మ్యాటర్ ఆఫ్ స్టేటస్ బ్రాండ్ని బట్టి ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్టైలు, ఆ లివింగ్ కండిషన్స్ వాటిని బట్టి ఆ రకంగా కూడా హైలీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇప్పుడు స్కూల్లో కూడా రోజుకి నెలకి 10-15 లక్షలు, 20 లక్షలు, 30 లక్షలు, 50 లక్షలు పెట్టి కూడా స్కూల్ ఫీజు పిల్లలకి పంపించి చదివించే స్కూల్స్ కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క బర్త్, ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్, పేరెంటల్ రిచెస్ బట్టి ఆ రకంగా మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో చేర్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఏదైనా సరే మనం మంచి ఫ్యామిలీలో పుట్టి, రిచ్ ఫ్యామిలీలో పుట్టి, రిచ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో జాయిన్ అవ్వాలన్నా మనకి తగిన మెరిట్ ఉండాలి. ఏదైనా మెరిట్ అయినా ఉండాలి, డబ్బైనా ఉండాలి. ఆ రెండూ లేకుండా మామూలు కాలేజీలో చదివేవాళ్ళు డిసప్పాయింట్ అవ్వకుండా నెట్లో నాలాంటి వాళ్ళు ఇచ్చే లెక్చర్స్ని చూసి బాగా ఇవ్వండి. ఇంకొక విషయం, తప్పు అయితే క్షమించండి. టీచర్స్ మాత్రం నేను చెప్తున్నాను, టీచర్స్ ముఖ్యంగా నా లెక్చర్స్ సమ్మరీ విని, చాప్టర్ వైజ్గా వింటే మీరు ఏ లెక్చర్స్, ఏ సబ్జెక్టు తీసుకున్నా సరే, హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏ సబ్జెక్ట్ మారిస్తే మీరు మొగమాట పడకుండా రెడీగా యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. దేనికి మొగమాట పడకండి. ఇది 2 గంటల్లో మీరు వినగలిగితే మీకు సబ్జెక్ట్ మొత్తం క్రీమ్ తెలిసిపోతుంది. తర్వాత చాప్టర్ వైజ్ తెలిస్తే 10 గంటలలాగా. అదే కానీ మీరు కొత్త సబ్జెక్ట్ చేస్తే కాలేజీలో జరుగుతున్న పెద్ద టీచర్స్కి, హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ పెద్ద గొడవ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ అలాట్మెంటు, సబ్జెక్ట్ చేంజింగ్. అందరూ కూడా ఆ 2, 3 సేమ్ సబ్జెక్ట్సే కంటిన్యూగా సర్వీస్ అంతా చెప్తామంటారు. సబ్జెక్ట్ మారిస్తే ఒప్పుకోరు, కొత్త సబ్జెక్ట్ అంటే యాక్సెప్ట్ చేయరు. ఎలాగుంటుంది? అదేవిధంగా ప్రిపరేషన్ అనేది చాలా కష్టం. ఒకవేళ ఏ కాలేజీలో ఏ కారణం చేత కాలేజ్ సెలవు వచ్చినా, బాయ్కట్ అయినా, క్లాస్ జరగకపోయినా టీచర్కి హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఈరోజు క్లాస్కి ప్రిపేర్ అయిన అమౌంట్ మెటీరియల్ రేపు హాయిగా క్లాసులో ఉపయోగించవచ్చు. ఈరోజు మళ్ళీ చదవక్కర్లేదు, హాయిగా సినిమాకి వెళ్ళిపోదామని మేము వెళ్ళిపోయిన రోజులు కూడా ఉంది, మా యొక్క పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సు. కాబట్టి నేను ముఖ్యంగా చెప్పేదంటే టీచర్స్, కొత్తగా అపాయింట్ అయినటువంటి టీచర్సు మొట్టమొదట నా లెక్చర్స్ సమ్మరీ చదవండి, సమ్మరీ వినండి. సమ్మరీ తర్వాత క్లాస్ చాప్టర్ వైజ్ వినండి. మీకు సబ్జెక్ట్ మీద మంచి పట్టు వస్తుంది. మీకు మినిమం స్టాండర్డ్ ఫౌండేషన్ వస్తుంది. దాని మీద మీ యొక్క స్టాండర్డ్ ప్రకారం మేము ఆ పుస్తకమే చదవాలి, ఈ పుస్తకమే చదవాలి, అందులోనే చదవాలి, ఇందులోనే చదవాలి అని ఎందులో చదివినా అందులోనే చదివి అదే మీరు చెప్పండి, పర్వాలేదు. మీకు బేసిక్గా ఉన్నటువంటి ఈ స్టాండర్డ్ మీకు పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు చదవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నేను మరీ చెప్తున్నాను. న్యూలీ అపాయింట్ మా గురువు గారు ప్రొఫెసర్ కేఎస్ఎన్ మూర్తి గారు విశాఖపట్నం న్యాయ విద్యా పరిషత్ కాలేజీలో చదివితే లెక్చర్స్ కొత్తగా అపాయింట్ అయితే వాళ్ళు ఇలాగే చెప్పేవారట ఆ రోజుల్లోనే, మీరు రేఖ సూర్యారావు పుస్తకం ముందు చదువు, తర్వాత ఏ బుక్ అయినా చదువు, నీకు చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది, టీచర్గా నిలదొక్కుండాలి అనేవారు. అది అన్నమాట. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ పేషెంట్ హీరింగ్. నేను ఇక ఈరోజు మీకు కాంట్రాక్ట్స్ 1 ఈ 2 పార్ట్స్లో చెప్పాను. ఈ మొత్తం కలిపి అరౌండ్ 2 అవర్స్లో ఫట్ మని ఇంగ్లీష్లో చెప్పేస్తాను. కాంట్రాక్ట్స్ 1 అయిపోద్ది. టాట్స్ తెలుగులో అంతా చెప్పాను కాబట్టి వెనక్కి పెడతాను. నెక్స్ట్ ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అసలు తెలుగులో చెప్పలేదు. కాన్స్టిట్యూషన్లో 1 తెలుగు అవసరమయ్యే వచ్చేసరికి కాన్స్టిట్యూషన్లో 2 మాత్రం చెప్పాను. కాన్స్టిట్యూషన్లో 2 సమ్మరీ కూడా చెప్పాలి, A to Z కూడా చెప్తాను. కాబట్టి నేను ఈరోజు ఇది అయింది. టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పూనా బ్యాక్. దెన్ ఫ్రమ్ పూనా వెళ్ళిపోయానంటే మళ్ళీ మీకు మామూలుగా
ఇప్పుడు నాకు వేసుకోవడానికి కోట్లు కూడా లేవు, అందుకే సేమ్ షర్ట్ తోటే క్లాస్ చెప్పిస్తున్నాను. ఈ ఇంగ్లీష్ లెక్చర్ కూడా వీలైతే ఈరోజు రేపు చెప్పేస్తాను. టుమారో ఐల్ బి గోయింగ్ బ్యాక్ టు పూనా. నా యొక్క లెక్చర్స్ మీరు చూడండి, నేను చెప్తాను. కష్టపడుతున్నాను, కానీ ఈ 35 సబ్జెక్టులు కూడా రిలీజ్ చేసేస్తాను. ఎందుకంటే ఈ ప్రైవేట్ లెజిస్లేషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ యొక్క జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్లో డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్ అని, తర్వాత ఈ సెపరేట్గా డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ అని, తర్వాత ఆర్బిట్రేషన్ లాస్ అని, తర్వాత ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్స్, ఇవన్నిటికి సంబంధించి చాలా స్పెషల్ లెజిస్లేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ స్పెషల్ లెజిస్లేషన్స్ అన్నీ కూడా మీకు డీటెయిల్గా చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ పేషెంట్ హియరింగ్ డియర్ ఫ్రెండ్. ప్లీజ్, నాకు ఏమీ తెలియదు, ఈ కంప్యూటర్లో నేను ఒక ఇలిటరేట్ని, నాకు ఏం చేయాలో తెలియదు. ఎంతమంది ఎన్ని చేసినా మీరే కొంచెం కొనుక్కొని నా యొక్క లెక్చర్స్ 10 మందికి పంచండి. నాకు ఇందులో ఒక రూపాయి కూడా రావాలని లేదు. నాకు ఏదో దేవుడు ఇది ఇచ్చాడు, ఈ యొక్క అవకాశం. దీనివల్ల నన్ను ఎంతోమంది ఎన్నో రకాలుగా ప్రేమించారు, గౌరవించారు. వాటికి నేను ఇంప్రెస్ అయిపోయి ఇది అదృష్టం అందరికీ రాదు, నాకు వచ్చింది, నేను చేద్దాము అనే ఇన్స్పిరేషన్తో నేను చేస్తున్నాను. మీరు కూడా ఒక చెయ్యి కలిపి వీటిని ఎక్కడెక్కడ ఒక ప్లేలిస్ట్లో పెట్టాలా, ఏ రకంగా పెట్టాలనేది మీరు కంప్యూటర్స్లో మీలో చాలామంది ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు. నాకు అసలు మినిమం నాలెడ్జ్ కూడా లేదు, కాబట్టి నా కంప్యూటర్ నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేసినా నాకు అవ్వలేదు. మీరు నా యొక్క వీడియోస్ని వీలైనంత ఎక్కువగా ఉపయోగించండి. నేను లెంగ్దీ లెక్చర్స్ ఇస్తున్నా సరే, ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్స్లో నా లెక్చర్స్ ఖచ్చితంగా వింటారు, అది గ్యారంటీ. నార్మల్గా వినకపోవచ్చు, కానీ ఎగ్జామినేషన్స్లో మాత్రం 4 గంటలు కాదు కదా, 14 గంటల వీడియో అయినా స్టూడెంట్స్ వింటారు. అందుకే మా లెక్చరర్ గారు టి దశరథరామరెడ్డి గారని సిఆర్డి లా కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు మధ్యలో కొంచెం సరదాగా మాట్లాడుకుందాం, ఒకే నిమిషం. ఆయన దశరథరామరెడ్డి గారని మాకు సీనియర్. ఆయన మంచి ఎక్సలెంట్ టీచర్. ఆయనకి అద్భుతమైన నాలెడ్జ్ క్రిమినల్ లాస్లో ఉంది. ఆయనకి నేను గురువులాగా ట్రీట్ చేసి సురా వీళ్ళకి స్టూడెంట్స్కి క్లాస్ రూమ్లో ఈ టీచర్కి ఏమీ రాదు అనుకుంటారట. ఎందుకంటే క్లాస్ రూమ్లో టీచర్ కష్టపడి పాఠం చెప్తే ఎవడో వెండు అలాగలాగా కబుర్లు కాకరకాయలు చేస్తారు. కానీ ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఈ టీచర్కి అన్ని సబ్జెక్టులు వచ్చు అనుకుంటారట. ఎందుకంటే అది ఐపీసీ మాస్టర్ అయినా, సిఆర్పిసి మాస్టర్ అయినా, టాట్స్ మాస్టర్ అయినా, ఎవరైనా ఈ ప్రతి సబ్జెక్టుకి కూడా ఇది మాస్టర్ ఈ క్వశ్చన్ ఏంటండి, దీనికి ఏం ఆన్సర్ చేయాలండి అని అడుగుతారట. అంటే ఏంటంటే కొంతమంది టీచర్స్ 2, 3, 4, 5 మహా అయితే 7 సబ్జెక్టులకో కన్ఫైన్ అయిపోతారు. 10 సబ్జెక్టులు మర్చిపోతారు. ఎప్పుడో స్టూడెంట్స్ చదువుతారు, మర్చిపోతారు, వాళ్ళకి ఏం తెలియదు. అయినా సరే ఈ టాట్స్ మాస్టర్ని తీసుకెళ్ళి సిపిసి క్వశ్చను, సిపిసి మాస్టర్ని తీసుకెళ్ళి ఆర్బిట్రేషన్ మాస్టర్కి ఎగ్జామ్ జరిగితే ఇంకేదో ఈ ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ క్వశ్చను ఇలాగ అడుగుతారు. అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ వీడికి అర్థం అవుతుంది, ఏం రాయాలి, ఎప్పుడు కాలేజీకి వెళ్తే కదా, పుస్తకం చదివితే కదా, లేదు. అలాగా ఏనాడు కాలేజీకి వెళ్ళినాడు, ఏనాడు పుస్తకం రానాడు, అదంతా బులోమని వచ్చి మా ఇంటి మీద పడేవారు. వాళ్ళకి నేను ఒకే అరుచుకొని 4-5 గంటలు చదవడం అలాగ చేసి గుర్తున్నది పరీక్షల్లో కక్కేసి మూతి తుడుచుకొని పాస్ అయిన వాళ్ళు కొన్ని వేల మందిలో ఉన్నారు. కాబట్టి అక్కడ పరీక్షల్లోని ఎక్కడ లేని ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేస్తుంది. అదే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో సెలెక్ట్ అయితే ఇలాగ కాలేజీకి వెళ్ళినట్టు నాటకాలు ఆడితే దొబ్బదు, నాటకాలు ఆడితే లాభం లేదు. ఇక్కడ నువ్వు చచ్చినట్టుగా 6 మాసాలు 10 మాసాలు వాడు కోచింగ్ ఇస్తాడు, బోల్డ్ అంత అమౌంట్ కట్టాలి. ఆ కార్డుకి ఎంత డబ్బు కట్టాము, మళ్ళీ హాస్టల్ ఫీజు బోల్డ్ అంత డబ్బులు వాచిపోతాయి. అలాంటి ఇచ్చినప్పుడు మనం క్లాసులకు వెళ్ళకపోతే నీకే లాస్. కాలేదు చచ్చినట్టు క్లాసులకు వెళ్దాం. క్లాసులకు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ బ్రహ్మాండంగా రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా చదివేస్తారు. అమ్మో ఆడికి అన్నీ వచ్చేస్తాయి, వీడికి అన్నీ వచ్చేస్తాయి, నాకేటి రాదు, నేను కూడా చదవాలి అనేటువంటి పౌరుషం, ఇన్స్పిరేషన్ మీకు వస్తుంది. అప్పుడు రోజుకి 10-15 నాకు తెలిసి ఒక ఫ్రెండ్ ఎంబీబీఎస్ సీట్ కోసం రాత్రి పగలు చదివి రోజుకి 16-18 గంటలు చదివి పరీక్ష రాసిన వెంటనే హాస్పిటలైజ్ అయిపోయాడు. ఎందుకంటే అంత కష్టపడి చదివాడు. కాబట్టి మీరు ఒక మంచి పొజిషన్ కావాలన్నా, మంచి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో సెలెక్ట్ అవ్వాలన్నా, ఎక్సలెంట్ నాలెడ్జ్ కావాలన్నా మీరు చదవడక ఇట్ ఈజ్ ఇన్వేరియబుల్, ఇట్ ఈజ్ ఇన్కంపేటబుల్, ఇట్ ఈజ్ సైన్ క్వా నాన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఇది
ఏదో డబ్బులు ఏదో రకంగా కింద మీద పడి సంపాదించవచ్చు, ఆడు అలాగయ్యాడు ఈడు అలాగయ్యాడు అనేది కాదు. మనం ఎలాగయ్యామనేది మోర్ ఇంపార్టెంట్. గుర్తుంచుకొని కష్టపడండి, వర్క్ చేయండి. కాన్స్టిట్యూషన్ మన లీగల్ ప్రొఫెషన్కి, జ్యుడిషియరీకి ఇచ్చినటువంటి ఉన్నత స్థాయిని, గొప్ప సూపర్మసీని మీరు నిలబెట్టండి. సబ్జెక్టు నేర్చుకోండి ఆ, అని చెప్తున్నాను. ఏవో మాటలు చెప్తాను, దయచేసి తప్పులు ఏమైనా మాట్లాడితే ఏమనుకోవద్దు, క్షమించండి. ఉంటాను. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఈ 2 క్లాసులు పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 కలిపి ఒకే క్లాసు ఇంగ్లీష్లో రేపో ఎల్లుండో చెప్పేస్తాను. ఓకే, యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ రీచ్ పూనా ఐ విల్ డెలివర్ దిస్ లెక్చర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్.